हॅलो, आवाज येतोय सर? हो हो आवाज येतो. येतोय सर्वांना? हो हो अच्छा, ओके. येस सर. सुरू करतो. गुड मॉर्निंग टू ऑल. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. IQSC उन्नत भारत अभियान and Gandhian Study Center, Ahmednagar College, Ahmednagar, organize the webinar on COVID-19 and peace, health, security, and development. They threaten people's health. The delegitimize preventive misuse, spark diplomatic tension, and provide background for a surge of stigma, hate speech, and hate crime against the various groups and nationalities associated with the coronavirus. The spread of coronavirus has indeed given rise to pandemic of misinformation affecting the fabric of societies already fractured by the unprecedented sanitary crisis and its dramatic economic, political, and social psychological consequence. At the same time, reformist people are coming up with the inspirable around the globe of counter the misinformation and disinformation and to engage the favor of respect, solidarity, and human rights. They are pioneering innovative tools such as educational platform, digital communities, and the online petitions and engaging with different actors to raise awareness about the importance of human solidarity at local, national, and global level. In the context, education system can play an important role in minimizing these risks and promoting values of solidarity and human rights by ensuring that all generation as well as their educator and parent acquire core competencies of digital citizenship that will help the become more resilient of disinformation. The education authorities can also help the young peoples because young people engage in the online environment in the safe, sensitive, critical, ethical, and responsible way while celebrating the promoting the educational initiative that are led by all young people. This webinar will be part of COVID-19 education responses webinar series. Will explore how college students navigate the current online environment and how it is affecting their civic participation negatively as well as the positively. In addition, their webinar will be exchange the idea and resources that can be fed into the educational responses which can be taken during the after current context uh, construction to mitigate risks. It will examine the how education system can promote skill, competencies, values, and attitude that will contribute to civic engagement online as well as offline based on the respect for diversity and solidarity, empathy, and non-discrimination. All the sector, including the educational one, are in big trouble so far as their continuity to normal activities is concerned. Now, lockdown definitely slow down the spread of infection of novel coronavirus, but it is has badly affected the entire economy, particularly the educational system worldwide, leading to near total closure of school, colleges, and various issues like student debt, uh, digital learning, food insecurity, and homelessness, mental stress, violence. In this backdrop, the IQSC, Unnat Bharat Abhiyan, and Gandhian Study Center is going to jointly organize today webinar on COVID-19 peace, health, security, and development to deliberate on the most important issue of the present day crisis. Now I will telling to you main reason about the webinar. The first is the awareness of stress management in COVID-19 period.
The second is awareness of maintaining peace and values during the COVID-19 period. The third is awareness of protecting and conserving the environment during the COVID-19 periods. And the fourth is awareness of the COVID-19 pandemic medical perspective and preventions. The aim of programs, aim of webinar, the three aim of webinar, one is the relieving mental stress in the society of COVID-19 period. Second is the maintaining peace and order during the COVID-19 pandemic situation. Third is the protecting and conserving the environment during the COVID-19 period. And तर मराठी मुलांना आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सांगतो की कोविड-19 गेल्या 6 महिन्यापासून आपण जागतिक स्तरावर हा कोविड-19चा जो कोविड-19 मुळे अस्थिर असं जग झालेलं आहे. या अस्थिर जगामध्ये एज्युकेशन प्लॅटफॉर्म वरती काही सोल्युशन निघावे, विविध मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी या दृष्टीने आपण हा वेबिनार आयोजित केला. यामध्ये आरोग्य, सुरक्षितता, शांतता आणि विकास या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी महाविद्यालयात IQSC, उन्नत भारत अभियान आणि गांधी अभ्यास केंद्राच्या वतीने हा सेमिनार आयोजित करण्यात आलाय. या सेमिनार मध्ये 2 दिवसीय सेमिनार मध्ये पहिल्या दिवशी डॉक्टर सुनील कवडे सर, डायरेक्टर गांधीयन स्टडी सेंटर, हे नीड ऑफ गांधीयन थॉट्स इन कोविड-19 पॅन्डेमिक पिरियड्स वरती आपल्याला व्याख्यान देणार, मार्गदर्शन करणार आहेत. दुसऱ्या सेशन मध्ये आजच 11 वाजता डॉक्टर सायगावकर सर, MD सिव्हिल हॉस्पिटल अहमदनगर, कोविड-19 पॅन्डेमिक मेडिकल पर्स्पेक्टिव्ह अँड प्रिव्हेन्शन वरती आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी डॉक्टर रिचा शर्मा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, क्या आपल्याला कोरोना के काल में भय और आशंका की स्थिति में साहित्य की भूमिका या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहे. तर दुसऱ्या दिवशी चौथ्या भागामध्ये डॉक्टर PC बेदरकर, स्ट्रेस मॅनेजमेंट अँड कोविड-19 पॅन्डेमिक पिरियड वरती आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करणार आहे. मला वाटतं कोविड-19 मुळे अनेक जे प्रश्न निर्माण झाले, या सर्व प्रश्नांचे उत्तर शोधण्यासाठी एज्युकेशन प्लॅटफॉर्म वरती आपले या वेबिनार मधील सर्व मार्गदर्शक या वेबिनारच्या एम वरती फोकस करणार आहेत. मला या वेबिनारच्या निमित्ताने सांगायचं की हा जो प्लॅटफॉर्म आहे, हा सर्व स्ट्रेस, सर्व समस्यांचं उत्तर शोधण्यासाठी आपण 3 घटकांच्या माध्यमातून हा वेबिनार आयोजित केलेला आहे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा IQSC, उन्नत भारत अभियान, गांधी अभ्यास केंद्र आणि अहमदनगर महाविद्यालयाच्या वतीने आलेले सर्व विभाग प्रमुख, त्याचबरोबर प्राध्यापक, त्याचबरोबर विद्यार्थी आणि आउट ऑफ कॉलेज मधून आलेले प्राध्यापक, आउट ऑफ कॉलेज मधून आलेले विद्यार्थी, सर्वांचं मी या वेबिनारच्या प्लॅटफॉर्म वरती स्वागत करतो. आणि माझे 2 शब्द या वेबिनारच्या निमित्ताने थांबवतो. जय हिंद. Good morning to all of you. Ahmednagar College is pleased to announce that we'll be organizing a 2-day webinar jointly organized by the IQAC, the Unnat Bharat Abhiyan and the Gandhian Thoughts Center of this institution. The topic of the webinar is COVID-19 and Peace, Health, Security and Development. This webinar is going to be spread over 2 days, where we shall be having 2 speakers on each day. The main objective behind this webinar is that a lot of misinformation has been spread in society regarding the COVID-19 pandemic. This causes a lot of
negative effect on the psychology and various other aspects of our life. And therefore, it was thought that this is where the educational system should come in and make people more and more strong with their core competencies, makes people more and more resilient towards misinformation. This is a part of the webinar series called as the Educational Response Webinar Series. The main objective of this webinar is number one, awareness of stress management in the COVID-19 period, awareness of maintaining peace and values, protecting and conserving the environment during the COVID-19 pandemic, and finally the medical perspectives and prevention in the COVID-19 pandemic. We have 4 renowned speakers lined up for today's webinar. On the first day, we will be having Dr. S.J. Kaude, who is the director of our Gandhian Thoughts Center, and he will be speaking on the need of Gandhian thoughts during the COVID-19 pandemic period. The second speaker will be Dr. P.L. Saigaonkar, who is the medical superintendent of the Civil Hospital Ahmednagar, and he will be speaking about medical perspectives and prevention. The third speaker who will be on the second day is Dr. Richa Sharma, who is the head of the Hindi department, Ahmednagar College, and she will be speaking on कोरोना के काल में भय और आकांक्षा के स्थिति में साहित्य की भूमिका. And the fourth speaker, who will be also on the second day, is Dr. P.C. Bedarkar, Department of Psychology, Ahmednagar College. He will be speaking on stress management and the COVID-19 pandemic period. I do hope that all of you take active part in this 2-day webinar series. You will all find it most insightful, interesting, and it will also help you all to clear the many doubts and the many questions that have been raised over the past 6 months plus in our mind regarding the situation that we all seem to be under. God bless you all. Have a fruitful time and looking forward to seeing you all during the course of these 2 days. Thank you. मी वाडेकर सरांना विनंती करतो की आजच्या सेशनचे प्रमुख वक्ते मार्गदर्शक गांधी अभ्यास केंद्राचे संचालक डॉक्टर कवडे सर हे उपस्थित आहे. मी तिन्ही IQAC उन्नत भारत अभियान गांधी अभ्यास केंद्राच्या वतीने पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि वाडेकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी सरांचा परिचय करून द्यावा. सर माइक. हॅलो हॅलो. हा आवाज हॅलो. येतोय आवाज येतोय? येतोय सर. नमस्कार. मी आदरणीय कवडे सरांचा थोडक्यात परिचय करून देत आहे. डॉक्टर सुनील जयसिंग कवडे यांचा जन्म 1 जुलै 1962 रोजी पुणे येथे झाला. त्यांचं प्राथमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षण हे पुणे येथेच झालं. पदवी परीक्षा त्यांनी गरवारे कॉलेजमधून तर पदव्युत्तर शिक्षण त्यांनी पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागातून पूर्ण केलेलं आहे. BA आणि MA या दोनही परीक्षामध्ये ते विद्यापीठात प्रथम आलेले आहेत.
1991 मध्ये ते अहमदनगर महाविद्यालयात रुजू झाले. आजपर्यंत त्यांचा 30 वर्षाचा अध्यापनाचा अनुभव आहे. तसेच 1993 मध्ये त्यांनी नेट परीक्षा क्लिअर केलेले, ते पास झालेले आहेत आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील राज्यशास्त्र विषयात नेट परीक्षा पास होणारे ते प्रथम आहेत. त्यांनी 2 मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स पूर्ण केलेले आहेत आणि त्यांनी PhD देखील पूर्ण केलेली आहे. त्यांच्या PhDचा विषय होता रोल ऑफ ख्रिश्चन मिशनरीज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, अ सोशो पॉलिटिकल स्टडी ऑफ अमेरिकन मराठी मिशन. महाविद्यालयात त्यांनी विविध पदावर काम केलेले आहे. ते रजिस्ट्रार इन्चार्ज, व्हाईस प्रिन्सिपल आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे समन्वयक म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. सध्या ते राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत. तसेच रेमेडियल कोचिंग सेंटर, करिअर गायडन्स सेल याचे ते समन्वयक आहेत. तर गांधी अध्ययन केंद्राचे ते संचालक आहेत. कवडे सरांनी विविध पुस्तके देखील लिहिलेली आहेत राज्यशास्त्र विषयावर. त्यामध्ये प्रामुख्याने संपूर्ण राज्यशास्त्र, पाश्चिमात्य राजकीय विचार, आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे सिद्धांत, राजकीय विचारांची परंपरा, राजकीय समाजशास्त्र ही पुस्तके त्यांनी लिहिलेली आहेत. तर 2 पुस्तके त्यांनी संपादित केलेली आहेत. ती म्हणजे पोस्ट रिफॉर्म्स स्ट्रक्चरल डायमेन्शन्स ऑफ इंडिया आणि दुसरं आहे ग्लोबलायझेशन अँड इट्स इम्पॅक्ट ऑन ह्युमन राईट्स. त्याचबरोबर त्यांनी अनेक सेमिनार कॉन्फरन्सेसमध्ये कीनोट ॲड्रेस आणि रिसोर्स पर्सन म्हणून व्याख्याने दिलेली आहेत. गांधीयन केंद्राचे गांधी स्टडी सेंटरचे ते संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. या केंद्राचे जे काही कार्यक्रम आहेत ते त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असतात. त्यानिमित्ताने विविध शाळांमध्ये त्यांनी गांधीजींच्या विचारावर व्याख्याने दिलेली आहेत. त्यांच्या या शैक्षणिक कार्याचा समाजाकडून आदर केला गेलेला आहे. त्यांना काही अवॉर्ड्स देखील मिळालेले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने देखील त्यांना बेस्ट टीचर अवॉर्ड दिलेला आहे, मानपत्र त्यांना दिलेलं आहे. त्याचबरोबर पद्मश्री डॉक्टर मणिभाई देसाई मानव सेवा ट्रस्ट पुणे यांनी देखील त्यांना मणिरत्न बेस्ट टीचर अवॉर्ड दिलेला आहे. आणि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाईफ टाईम अचिव्हमेंट नॅशनल अवॉर्ड हा बँगलोर स्थित इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स या संस्थेने घोषित केलेला आहे. कवडे सरांनी आजपर्यंत जे काही अध्यापनाचं काम केलेलं आहे त्यातून अनेक विद्यार्थी घडलेले आहेत. त्यांचे विद्यार्थी अनेक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. प्रामुख्याने शैक्षणिक, प्रशासकीय, विधी आणि राजकीय क्षेत्रात त्यांचे विद्यार्थी आज कार्यरत आहेत. आम्हाला खरोखरच कवडे सरांचा अभिमान आहे. तर अधिक वेळ न घेता मी कवडे सरांना त्यांचा आजचा जो काही विषय आहे तो म्हणजे नीड ऑफ गांधीयन थॉट्स इन कोविड-19 पॅन्डेमिक पिरियड या विषयावर आपले विचार व्यक्त करण्याची मी त्यांना विनंती करतो. थँक्यू. सर हिंदी में बोलो ना. गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल. गुड मॉर्निंग सर. अभी एक रिक्वेस्ट आई कि हिंदी में बोलो
मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इंग्लिश और मराठी में बोलने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है सर आपको मराठी नहीं समझती है सर। इंग्लिश समझती होगी आपको। हाँ सर, आई इंग्लिश समझती विल है। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल. So once again, good morning to all and welcome to this webinar. I am very much grateful to the Honorable Principal Dr. R.J. Barnabas, Dr. Syed Razak, IQAC Chairman, and Professor Vilas Nabde for giving me this opportunity to speak on this particular issue. महात्मा गांधी समजून घेताना असं पुष्कळदा आपण ऐकलेलं आहे, वाचलेलं आहे, पुस्तकाचं टायटल आहे. परंतु मुळात प्रश्न आहे की महात्मा गांधी आपण समजून घेतले का? आणि दुसरा महत्वाची गोष्ट आहे, आजच्या काळातली 21व्या शतकाच्या या दुसरं दशक संपतंय, या दुसऱ्या दशकामध्ये आपल्याला गांधी समजून घ्यायचेत का? आपण गांधी समजून घेतलेत का? आणि आपल्याला गांधी समजून घ्यायचेत का? या दोन प्रश्नांची उत्तर जर होकारार्थी असतील तर आपल्याला गांधी विचारांमध्ये पुढे जाण्यामध्ये फार अडचण येणार नाही. डू वी अंडरस्टूड गांधी? Do we want to understand Gandhi? These are the two different questions, two important questions in front of us. If your answer is yes, then we can proceed further and go into the details. What Gandhi said about all this situation. सगळ्यांना माहिती आहे, मार्च 2020 पासून आजपर्यंत जे सगळं काही आपलं जीवनमान चाललेलं आहे अत्यंत अस्थिर आहे. इट इज व्हेरी अनसर्टन. It is not stable one. Nothing is sure. प्रत्येक जण आपल्या डायलेमा मध्ये काय होईल, कसं होईल, कोणत्या परिस्थितीला आम्ही सामोरं जाणार आहे, आमचं भवितव्य काय. बऱ्याच लोकांनी, माझ्यासारख्या लोकांनी आता म्हणायला सुरुवात केली, आता लॉंग टर्म प्लॅन्स करण्यात काय अर्थ नाही, आता आपल्याला जे काय करायचं ते शॉर्ट टर्म प्लॅन्सच, आजच्या दिवसापुरताचा प्लॅन हा महत्वाचा आहे, कारण उद्या काय होईल आपल्याला सांगता येत नाही. इतकं अशाश्वत आपलं जीवन बनलेलं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये दोन गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आपल्याला समोर सतत सांगितल्या जातात आणि त्या बरोबर आहेत. एक म्हणजे शारीरिकदृष्ट्या आपण सबळ असणं गरजेचं आहे, आणि शारीरिकदृष्ट्या सबळ असण्याच्या आधी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपण मानसिकदृष्ट्या सबळ असणं अत्यंत गरजेचं आहे. हेच गांधींनी 100 वर्षापूर्वी आपल्याला सांगितलेलं आहे. गांधीजी एकूण समाजाबद्दल काय म्हणतात? What Gandhi think about the society? He had 4 assumptions in his mind. First is, Gandhi believed that human nature is essentially good. गांधीजींचा मानवाच्या चांगुलपणावर विश्वास होता. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या, गांधीजी हे मान्य करतात की ह्युमन बिहेवियर इज अ मिक्सचर और एन अमाल्गमेशन ऑफ गुड अँड द इव्हिल थिंग्स. मानवाचं जीवन, मानवाचं वर्तन हे चांगलं आणि वाईट यांचं मिश्रण असतं. आज आपल्याला प्रकर्षाने हे बघायचं, इफ ह्युमन नेचर इज इसेन्शियली गुड, आम्ही अशा ह्या अस्थिरतेमधून अशाश्वततेमधून जात असताना आम्ही आमच्या जीवनाचं अवलोकन करणं अत्यंत गरजेचं आहे, आणि त्यातून जो चांगुलपणाचा भाग आहे तो आपण त्याचं संवर्धन करणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण चांगल्या आणि वाईट गोष्टी सतत होत राहणार आहेत. त्यातल्या चांगुलपणातलं काय घ्यायचंय आणि आपल्याला त्याच्यामध्ये काय त्याची वाढ करायची हे आपल्याला समजलं पाहिजे आणि आपल्याला ते ठरवता आलं पाहिजे. सो गांधी बिलीव्ड दॅट ह्युमन नेचर इज इसेन्शियली गुड. सेकंड अझम्पशन, दुसरं गृहीतक गांधी सांगतात, द रिअल नेचर ऑफ ह्युमन सोसायटी प्रायमरीली मॉरल अँड ओनली सेकंडरीली मटेरियल. मानवी समाजाचं मुख्य स्वरूप हे मूलतः नैतिक आधारावर उभं आहे आणि नंतर ते भौतिकवादावर उभं आहे. आम्ही 20व्या शतकातून जेव्हा 21व्या शतकात येताना काय केलेलं आहे माहितीये का? आम्ही आमचा जो नैतिक ह्युमन नेचर, ह्युमन सोसायटीचा द बेस ऑफ ह्युमन सोसायटी इज मॉरल, आम्ही काय केलंय, आम्ही हे विसरलो, आमची नैतिक मूल्ये विसरलो आणि आम्ही
आध्यात्मिक मूल्यांपेक्षा आम्ही भौतिकवादी मूल्यांकडे जास्तीत जास्त जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि आज पुन्हा एकदा पहा, नियतीने असेल, निसर्गाने असेल, आणि जी काही ईश्वरी शक्ती असेल कुठे, तिने पुन्हा एकदा आपल्याला नैतिकतेकडे नेण्याचाच प्रयत्न केलेला आहे. भौतिकवादी जीवन जगत असताना मनुष्याने किती गोष्टी संग्रहित केल्या. आज ह्या करोनाच्या काळात प्रत्येक जण आपापल्या घरात बसलेला असताना एक गोष्ट आपल्याला जाणवत असेल, आपल्याकडे किती कपडे आहेत, आपल्याकडे किती वस्तू आहेत, आपल्याकडे किती गोष्टी आहेत की ज्या गोष्टी आपल्याला आवश्यक आहेत का, त्या आम्हाला लागतायत का, त्याची खरंच गरज आहे का. पण आम्ही संग्रहित करत गेलो. अनावश्यक गोष्टींचा इतका प्रचंड साठा झालाय की आता आपल्याला त्याच्याकडे बघूनच थोडंसं आश्चर्य वाटतं, किंवा त्याच्याकडे बघून आपल्याला वाटतं आपण काय केलेलं आहे. आम्ही आमची नैतिक मूल्य गमावली आणि आम्ही भौतिकवादाकडे वळालो. ही एक मोठी चूक आपल्याकडून झालेली आहे. थर्ड assumption, what Gandhi says that the evolution of human society is taking up towards a reduction in violence and tensions. आमच्या समाजाची जी उत्क्रांती होत आहे ती मुळात हिंसा आणि तणाव यांच्यातून पुढे जाऊन ती पुढे ऍब्सोल्यूट ट्रूथ, इट इज लिडिंग टुवर्ड्स ऍब्सोल्यूट ट्रूथ, म्हणजे अंतिम सत्याकडे आपली वाटचाल चालली. काय सांगतंय? एक गोष्ट महत्वाची लक्षात ठेवा की आम्ही आता आमचं जीवन इतकं आत्मकेंद्रित होत चाललेलं आहे, आम्ही स्वयंकेंद्रित होत चाललेलं आहे की आपण आता ह्या बाकीच्या हिंसेच्या किंवा तणावाच्या गोष्टींकडे फारसं लक्ष देत नाहीये. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून आपण अंतिम सत्याच्या किंवा अंतिम ऍब्सोल्यूट ट्रूथकडे आपण चाललेलो आहोत. हे तिसरं अझम्पशन. दिस इज द थर्ड अझम्पशन. द फोर्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, ज्याच्यावर आपण भर देणार आहोत. द फोर्थ assumption is very important, that is the earth has capacity to satisfy our needs. सगळ्यांनी फार छान रीतीने लक्षात ठेवा हे. What Gandhi said in the beginning of 20th century, the earth has capacity to satisfy our needs, not our greeds. आमच्या वसुंधरेमध्ये, आमच्या पृथ्वीमध्ये आमच्या सर्व गरजा भागवण्याची क्षमता आहे, परंतु आमचे स्वार्थ भागवण्याची क्षमता नाहीये. महत्वाचा मुद्दा इथं हा लक्षात घ्या की आम्ही वसुंधरेचा इतकं शोषण केलेलं आहे, नैसर्गिक साधन संपत्तीचं इतकं प्रचंड शोषण केलेलं आहे की त्यामुळं ही सगळी परिस्थिती आपल्या समोर उद्भवलेली आहे. म्हणून गांधीजी सगळ्यात महत्वाचा भर कशावर देतात तर मानव निसर्ग संबंधांवर भर देतात. पुष्कळ लोकांना वाटेल की मी राज्यशास्त्राचा अभ्यास घेतोय का राज्यशास्त्राचं लेक्चर घेतोय किंवा राज्यशास्त्राचाच हा विषय आहे की काय, पण तसं नाहीये. हे मुळात लक्षात घ्या, ही चार जर अझम्पशन पाहिली तर मुळात आपली जी ह्युमन सोसायटी आहे, मानवी समाज आहे, तो काही चांगल्या मूल्यांवर, नैतिक आधारावर उभा आहे. तो ऍब्सोल्यूट ट्रूथकडे वाटचाल करत आहे आणि निसर्गाचा अधिकाधिक सन्मान करून आपल्याला आपला विकास साधायचा आहे. ही चार अझम्पशन्स किंवा चार गृहीतकं आपण जर मान्य केली तर आजच्या काळामध्ये गांधींचे विचार किती उपयुक्त ते आपल्याला कळते. आणि म्हणून चौथ्या मुद्द्यावर जो मी भर देणार तो म्हणजे मानव निसर्ग संबंधांवर. There is a very good relationship between man and the nature, or the society and nature. मानवी समाज आणि निसर्ग यांचा फार जवळचा संबंध आहे आणि मानवी समाजाने निसर्गाचं संवर्धन जर व्यवस्थितरित्या केलं तर निसर्ग आपल्या सगळ्या गरजा भागवू शकतं, हे स्पष्ट झालेलं आहे. परंतु आम्ही काय केलेलं आहे, निसर्गाचं शोषण केलं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे, आणि आम्ही आमच्या मूळ मुद्द्याकडून बाजूला गेलेलो आहोत. पण महत्वाचा मुद्दा इथे लक्षात घ्या, 1906 साली गांधी आरोग्याची गुरुकिल्ली हे पुस्तक गांधींनी लिहिलं, ते पब्लिश झालं भारतात वेगवेगळ्या भाषांमध्ये. एक महत्वाचा मुद्दा तिथं गांधी सांगतात, आमच्या शरीराच्या व्यवहाराचा आधार जो आहे तो 10 इंद्रिय आणि मन यांच्यावर आधारित आहे. 10 इंद्रियामध्ये 5 कर्मेंद्रिय आहेत, हात, पाय, तोंड, जननेंद्रिय आणि गुदा, आणि 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत, जीभ, डोळे, कान, नाक, त्वचा. महत्वाचा मुद्दा हा लक्षात घ्या की आपण ज्या योग्य विचार करतो ते मन, काही जर त्याला 11वं इंद्रिय म्हणू शकतात.
या सगळ्यांचा योग्य रीतीने जर समन्वय झाला तरच मानवी जीवन हे सुखमय होऊ शकतं. शरीराच्या आज ज्या अद्भुत क्रिया चालतात त्यावर या इंद्रियांचं स्वास्थ्य अवलंबून असतं. म्हणून जर शरीरात असलेली सर्व अंग नियमनात राहिली तरच व्यवहार सुंदर होतो. पण शरीर जर स्वार्थासाठी आणि स्वच्छंदपणे वागण्यासाठी केलं आणि दुसऱ्याला उपकाराच्या ऐवजी अपकारासाठी त्याचा वापर झाला तर तो दुरुपयोग ठरतो. म्हणून लक्षात ठेवा, गांधीजी सांगतायत शरीराचा वापर जगाच्या सेवेकरता केला पाहिजे व त्या योग्य संयम साधला तर तोच तुमच्या शरीराचा सदुपयोग होईल. म्हणून आजच्या या कठीण दिवसामध्ये इन COVID-19 व्हॉट वी शुड डू, वी शुड यूज आवर बॉडी ॲज वेल ॲज आवर माइंड टू हेल्प दी अदर पीपल. हे आमच्या सर्व धर्मग्रंथांमध्ये लिहिलेलं आहे. प्रचंड मोठ्या संकटातून आपण चाललेलो आहोत. आज आमच्या सामाजिक संबंधांची पुन्हा एकदा रचना करण्याची वेळ आलेली आहे, म्हणजे पुनर्रचना करण्याची वेळ आलेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला आपल्या शेजारच्याला, आपल्या बंधूला काही मदत करणं अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणजे हा पहिला मुद्दा गांधी सांगतात की शरीराच्या द्वारे, मनाच्या द्वारे तुम्ही या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवून तुम्ही ही परिस्थिती आटोक्यात आणू शकता. दुसरी गोष्ट गांधीजी भर देतात निसर्गाच्या संदर्भात. निसर्गामध्ये गांधीजी हवा, पाणी, आकाश, माती ह्या गोष्टी आणि त्याचबरोबर आहार या गोष्टींवर गांधी भर देतात. माझ्यानंतर डॉक्टर्स आहेत, दुसरे तज्ज्ञ व्यक्ती आहेत, ते आपल्याला योग्य ते मार्गदर्शन करतीलच. परंतु 1906 साली हे गांधीजी सांगताना असं म्हणतात की आम्ही योग्य रीतीने हवा शरीरात घेतल्यास व सोडल्यास फुफ्फुसे मजबूत होतात. 1906 2020 मध्ये आज कोविडमध्ये फुफ्फुसावरच सगळा भर आहे. म्हणून महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, आम्ही योग्य रीतीने हवा आत घेतो का आणि सोडतो का? आमची फुफ्फुसं तेवढी ताकदवर आहेत का? आमचं सभोवतालचं वातावरण तसं आहे का? जर तुम्ही सभोवतालचं वातावरण तसं नाहीये, तिथं प्रदूषण आहे, सगळ्या प्रकारच्या वाईट गोष्टी आहेत आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये केमिकल्स आहेत आणि हे त्या गॅसेस आहेत असं जर म्हणत राहिला तर त्याला जबाबदार कोण आहे? कुणाला दोष देणार आम्ही? टू होम शुड वी ब्लेम? The first and the most important thing in this particular period, which Gandhi said earlier, and which should be there in this particular period, that we should stop the blame game. हा जो एकमेकावर टीका करण्याचा, who is responsible, who is there to do all these things. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, दुसऱ्यांवर टीका करण्यापेक्षा, दुसऱ्यांवर दोष देण्यापेक्षा ही सभोवतालची परिस्थिती जर बिघडलेली आहे, त्या बिघडलेल्या परिस्थितीला मीच जबाबदार आहे हे मान्य केलं तर आपले बरेचसे प्रश्न सुटू शकतील. इन्स्टेड ऑफ controlling the issue, instead of controlling the problem, instead of finding the remedy, we are involved in criticizing each other. They are responsible, this government is responsible, this country is responsible, this political leader is responsible for it. No. Human nature, human society, whole human society is responsible for this pandemic. One thing that we have to remember here is that आम्ही आमच्या हवेचा वापर नीट केलाय का? आम्ही पाण्याचा वापर नीट केलेला आहे का? आम्ही योग्य आहार घेतो का? आम्ही आकाशाचा योग्य तो वापर केलेला आहे का? पर्जन्याचा योग्य तो वापर केलेला आहे का? निसर्गाने हे आपल्याला भरपूर दिलेलं आहे. गॉड हॅज गिव्हन, गॉड और नेचर और व्हॉट एव्हर, महात्मा फुलेंच्या भाषेत आपल्याला बोलायचं झालं तर आम्ही निर्मिकाने आपल्याला सर्व काही दिलेलं आहे. मग ह्या गोष्टी आम्ही त्याचा योग्य तो वापर केलेला आहे का नाही? नसेल केला तर अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवत राहणार. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये हताश होण्यापेक्षा मग या परिस्थितीवर नियंत्रण कसं करता येईल याच्यातून आपल्याला गांधी विचारातून काही गोष्टी प्राप्त होतात. एक गोष्ट लक्षात घ्या, गांधीजी नेहमी सांगतात, थोडासा वेगळीकडे चाललोय, गांधीजी नेहमी सांगत असत तुम्हाला चांगला समाज बांधायचा असेल, इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ गुड सोसायटी, आयडियल सोसायटी, देन यू शुड हॅव हार्मनी इन द सोसायटी. तुम्हाला चांगला समाज बांधायचा असेल तर तिथे शांतता, सुव्यवस्था, सलोखा असणं अत्यंत गरजेचं आहे. शांतता, सुव्यवस्था, सलोखा कधी निर्माण होईल
इफ यू हॅव पेशन्स, गांधीजी तर 3P फॉर्म्युला देत आहेत. यू शुड हॅव पेशन्स, you should have persuasion, at the same time you should have perseverance. म्हणजे तुमच्याकडे संयम असला पाहिजे, मन वळविण्याची क्षमता असली पाहिजे आणि त्याचबरोबर निर्धार असला पाहिजे. आहे आमच्याकडे हा 3 फॉर्म्युला लक्षात घ्या, अतिशय महत्वाचा आहे. पेशन्स, परसुएशन आणि परसिव्हरन्स. आम्ही ह्या 3P पासून आम्ही लांब चाललेलो आहोत. वी आर लुझिंग आवर पेशन्स. एक प्रकारची अनामिक भीती आपल्याला आहे, आम्हाला आमच्या अस्तित्वाचीच भीती वाटायला लागलेली आहे. त्यामुळे आम्ही संयमापासून दूर चाललेलो आहोत. आम्ही हतबल झाल्यासारखे दिसतोय, आम्ही गलित गात्र झालेलं दिसतोय. दुसरी गोष्ट परसुएशन, मी माझ्या विचारांच्या द्वारे दुसऱ्यांवर काही प्रभाव टाकून त्याला वळू शकेन का चांगल्या गोष्टीकडे, हेच आम्ही विसरत चाललेलो आहे. थोडा फोडा झोडा मारा याच्यात आम्हाला फार आनंद वाटतो, पण परसुएशन, मी माझ्या विचारांद्वारे माझ्या कृतीद्वारे दुसऱ्यांच्या विचारांना आणि कृतींना वेगळं वळण देऊ शकतो. आणि परसिव्हरन्स, आम्हाला निर्धार आहे का? एक गोष्ट लक्षात ठेवा, स्वातंत्र्य लढ्यातील लोकांनी निर्धार केला म्हणून स्वातंत्र्य मिळालं. समर्थ भारताची उभारणी करायची हा निर्धार झाला म्हणून समर्थ भारताची उभारणी होते. पण महत्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवा, हिअर वी हॅव टू गिव्ह स्ट्रेस ऑन पेशन्स, परसुएशन अँड परसिव्हरन्स. मगाशी मी म्हणत होतो, आता ह्या गोष्टी झाल्यानंतर पुन्हा एकदा आहाराकडे येतो. मगाशी मी तुम्हाला सांगत होतो आहार कसा असावा एखाद्या माणसाचा. मी डॉक्टर नाहीये, मी या क्षेत्रातला नाहीये, पण आहार कसा असावा असं गांधींनी जे सांगितलं, गांधींच्या भाषेत सांगतो, गांधींनी सांगितलेलं आहे की एखाद्या बुद्धिजीवी, अन इंटेलेक्च्युअल पर्सन शुड टेक दिस डाएट. विच डाएट? तुम्हाला कदाचित थोडंसं आश्चर्य वाटेल किंवा तुम्हाला थोडंसं वाटेल काय चाललेलं आहे. बऱ्याच लोकांना वाटेल नेमकं काय चाललेलं आहे. पण आजच्या कठीण काळामध्ये एखाद्या बुद्धिजीवी व्यक्तीचा, बैठक काम करण्याचा, बुद्धीच्या आधारावर काय करतो, आपण जे सगळी मंडळी आहोत ती काय काम करते, ती काय काय घ्यावं. गांधीजी त्यावेळेस काय सांगतात, 2 रत्तल गाईचे दूध, 2 रत्तल म्हणजे 900 ग्रॅम, 15 तोळे धान्य, गहू तांदूळ बाजरी किंवा त्यांचं मिश्रण 15 तोळे म्हणजे 170 ग्रॅम, 3 अंश पालेभाजी म्हणजे 85 ग्रॅम, 5 अंश इतर भाजी म्हणजे 140 ग्रॅम, 1 अंश कच्ची भाजी म्हणजे तुम्ही त्याला कोशिंबीर म्हणा किंवा सॅलेड म्हणा, काही म्हणा, 1 अंश, 3 तोळे तूप, 3 तोळे म्हणजे 35 ग्रॅम, आजच्या सोन्याच्या भाषेत गेलं तर 30 ग्रॅम, 4 तोळे लोणी म्हणजे 45 ग्रॅम, 3 तोळे गुळ किंवा साखर. पुढचा महत्वाचा मुद्दा गांधीचा, ताजी फळे, मिळतील ती, रुसतील ती, पचतील ती त्याप्रमाणे. आणि 8वा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा गांधी सांगतात, रोज 2 आंबट लिंबे. मी कशाला हे वाचून दाखवलं तुम्हाला, थोडासा हसायला आला असेल तुम्हाला किंवा तुम्हाला वाटलं असेल नेमकं काय चाललंय. आजचा जो डाएट आहे, तुम्ही आयुर्वेदात जा, होमिओपॅथीमध्ये जा, कुठल्याही पॅथीमध्ये जा, आजचा डाएट हाच आहे. इन्क्रीज युअर इम्युनिटी. इन्क्रीज युअर इम्युनिटीवर फार बरं, इम्युनिटी. आणि व्हॉट्सअप असेल, सगळ्या सोशल मीडियावर इम्युनिटीवर इतका प्रचंड भर दिला गेलेला आहे की इम्युनिटी वाढवण्यासाठी योग करा, तेव करा, काढा घ्या, अमुक घ्या, तमुक घ्या, तमुक घ्या. हेच गांधीजी 110 वर्षापूर्वी, 115 वर्षापूर्वी आपल्याला सांगून गेलेले. आणि हेच आपल्या सर्व शास्त्रांमध्ये आहे की तुमचा आहार चांगला असला पाहिजे की ज्याच्यामुळे तुमच्या शारीरिक क्षमता चांगली असेल, आणि शारीरिक क्षमता आणि मानसिक क्षमता यांचा योग्य समन्वय हा पुढे चांगल्या समाजाची उभारणी करू शकतो. आहे का आजच्या या काळामध्ये आम्ही शारीरिक दृष्ट्या आणि मानसिक दृष्ट्या समर्थ आहोत का? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. आपल्याला या कठीण दिवसाच्या काळामध्ये काय करायचं, व्हॉट वी हॅव टू डू, वी शुड स्ट्रेंथन आवर इनर स्ट्रेंथ, इनर पॉवर. आंतरिक शक्ती ही महत्वाची आहे, ती बळकट केली पाहिजे आणि त्याचबरोबर आपली शारीरिक क्षमताही वाढवली पाहिजे. पुढे गांधीजी काय म्हणतात पहा, आम्ही कसा नैतिक मूल्यांपासून, आमच्या मूळ मूल्यांपासून दूर गेल्यामुळे कसे प्रॉब्लेम्स येतात. शरीराच्या कोठ्याला विश्रांती आवश्यक असते. कोठ्याला
आपल्या भारतातील सर्व धर्मांमध्ये उपवासाला फार महत्व आहे. उपवासापासून कोणताही धर्म दुसरा दूर राहिलेला नाही. उपवास सतत उपवास आहे. शरीराच्या कोठ्याला विश्रांती आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे 6 दिवसानंतर 7व्या दिवशी फॅक्टरी बंद असते, यंत्र बंद असतात, त्याप्रमाणे आपल्या शरीराच्या कोठ्याला विश्रांती आवश्यक असते. आम्ही ती देतो का? आमचं शरीर म्हणजे आमच्या इतर इंद्रियांना योग्य ती शक्ती पुरवण्यासाठी जी जीवनसत्व आवश्यक असतात ती पुरवणारी यंत्रणा आहे, कचऱ्याची पेटी नव्हे. हे आम्ही विसरत चाललो आणि त्यामुळे आम्ही आमच्या शरीराला कचऱ्याची पेटी केली आणि त्यामुळे आम्हाला आमच्या सभोवतालचं दृश्य हे अशा प्रकारचं दिसतं. गांधीजी पुढे म्हणतात, मसाला तसा अनावश्यकच. भारतीय मसाले सगळे जगभर प्रसिद्ध आहे. आपले इतके मसाले तर जगात मला नाही वाटत कोणी खात असेल. आपले इतके मसाले दक्षिण आशियाई देश आणि आग्नेय आशियाई देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात मसाल्यांचं उत्पादन ते खातात. मसाला अनावश्यकच. चहा, कॉफी, कोको अजिबातच नको किंवा मर्यादित वापर करावा. मादक पदार्थ तर पूर्णतः त्याज्य. अफू तर नकोच नको. आणि तंबाखू, जर्दा आणि तपकिरी यांचे व्यसन तेही नको. लक्षात ठेवा, आम्ही आहोत. आम्ही ह्या गोष्टी पाळतो का? 1906 सालच्या आरोग्याची गुरुकिल्लीमध्ये गांधीजी हे आपल्याला सांगतात, आवर डाएट इज नॉट प्युअर. दॅट्स वाय देर इज प्रॉब्लेम ऑफ इम्युनिटी. फिजिकली वी आर नॉट स्ट्रॉंग. मेंटली आवर स्ट्रेंथ इज व्हेरी फ्रजाईल. अँड दॅट्स वाय वी आर नॉट ready or we are not in a position to tackle the problem of COVID-19. आमचे डॉक्टर सतत हाच प्रयत्न करतायत. इम्युनिटी वाढवा, ताकद वाढवा, शारीरिक ताकद वाढवा, मानसिक ताकद वाढवा. मला अलीकडच्या काळात या COVID-19च्या संदर्भात अनेक लोकांशी चर्चा करताना किंवा लेक्चर देताना मला एक जाणवलं की माणसं कोविड पेक्षा भीतीनेच अधिक मरतायत. भीती एक विकसित आणि ते भीती वाटणं साहजिक आहे. मी म्हणत नाही जे भीत आहेत ते फार त्यांचं चुकतंय. भीती अनावश्यक नाही. भीती आहे, ती येणारच आहे, कारण निश्चित कुणाला त्याबद्दल काही माहिती नाही. त्याचबरोबर त्याच्याबद्दल निश्चित औषध नाही. परंतु ज्या गोष्टी अनिश्चित आहेत त्या अनिश्चित गोष्टीवर मात करण्यासाठी जे निश्चित किंवा शाश्वत उपाय आपल्याकडं दिलेले आहेत त्या उपायांवर लक्ष देणं अत्यंत गरजेचं आहे. आम्ही आमच्या प्रवृत्तींवर, जसं आम्ही आमच्या शारीरिक आहारावर भर दिला देतोय तसं आम्ही आमच्या प्रवृत्तींवर सुद्धा भर देणं फार गरजेचं आहे. गांधीजी भगवद्गीतेवर फार विश्वास होता गांधीजींचा. भगवद्गीतेमध्ये भगवद्गीतेमध्ये म्हटलेल्या गांधी तेच आपल्याला सांगतायत की मनुष्यामध्ये 3 प्रकारच्या प्रवृत्ती असतात. देर आर 3 क्वालिटीज इन एव्हरी पर्सन, सत्व, राजस अँड तामस. ज्या माझे विद्यार्थी समोर असतील किंवा मी शिकवलेले जे शिक्षक असतील त्यांना माहिती, मी यावर कायम भर देत असतो की देर आर 3 डिफरंट क्वालिटीज इन एव्हरी पर्सन, सत्व, राजस आणि तामस. यापैकी काय माहितीये का, राजस आणि तामस हे आपल्याला बिघडत असतात किंवा आपल्याला थोडस वेगळ्या वातावरणाकडे नेत असतात. आपल्याला जो विकास करायचा तो सत्व. सत्व इज द क्वालिटी ऑफ बॅलन्स, हार्मनी, गुडनेस, प्युरिटी, universalizing, holistic, constructive, creative, building positive, peaceful and virtuous. आमच्यामधली सकारात्मकता वाढवणं फार गरजेचं आहे. आम्ही एखादा विद्यार्थी जेव्हा आमच्याकडे काउन्सिलिंगला येतो तेव्हा मी त्यांना म्हणायचो की बी पॉझिटिव्ह. आता बी पॉझिटिव्ह म्हणायची पण भीती वाटते. आता बी निगेटिव्ह म्हणायची वेळ, पण बी पॉझिटिव्ह. आमचा दृष्टिकोन हा सकारात्मक असला पाहिजे की हो ही समस्या आहे. मनुष्याचं जीवन हे अत्यंत खडतर आहे हे गांधींनी स्पष्ट केलेलं आहे आपल्या विचारांमध्ये. इथं काहीही सुरळीत नाही, इथं काही सहजपणे मिळणार नाही. परंतु हे कठीण जीवन आपल्याला जर सुरळीत करायचं असेल तर आपल्याला आपला दृष्टिकोन सकारात्मक ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. Let the problem come. I will face according to my strength, my inner strength, and the society and the nature will help me to overcome the problem. This is the positive approach. This is what Gandhi said.
प्रचंड अशा ब्रिटिश साम्राज्याला विरोध करताना गांधीजींचा हा दृष्टिकोन होता. त्यांना माहित होतं ना, एका लाठीच्या आधारावर किंवा अहिंसेच्या मार्गाने मला स्वातंत्र्य मिळवता येईल का, पण त्यांनी मिळवलं ते. जर प्रचंड अशी जुलमी सत्ता गांधीजी अहिंसेच्या मार्गाने आणि स्वतःच्या आत्मबळाच्या आधारावर, सध्या शब्द फार मोठा आहे तो वापरतो थोडासा, आत्मनिर्भर, स्वतःच्या आत्मनिर्भरतेवर किंवा आत्मबलावर गांधी जर एवढ्या मोठ्या शत्रूला जर तोंड देऊ शकतात, तर आजच्या ह्या कोविड-19च्या काळात आपण ह्या आत्मबलाच्या आधारावर निश्चितपणे, आत्मनिर्धाराच्या आधारावर आपण निश्चितपणे हे सगळ्या गोष्टीवर मात करू शकतो. म्हणजे नेमकं काय पाहिजे आपल्या आजच्या दुसऱ्या लेक्चरमध्ये आणि चौथ्या लेक्चरमध्ये कदाचित दोन्ही तज्ञ मंडळी याच्यावर भर देतील. बी पॉझिटिव्ह. बी पॉझिटिव्ह म्हणजे आपल्या विचारांमध्ये सकारात्मक आणा, आणि तो विचार जर सकारात्मक असेल तर आपल्याला तो पुढे नेल्याशिवाय राहणार नाही. गांधीजी पुढे म्हणतात की मनुष्याचं जीवन असं आहे की ते सतत तो संघर्षमय जीवन आहे. वी हॅव टू फाईट ऑन 3 डिफरंट फ्रंट्स. फर्स्ट इज द एन्व्हायरमेंटल फ्रंट, सेकंड इज द सोशल फ्रंट, अँड थर्ड इज द इंडिव्हिज्युअल फ्रंट. आता मी तुम्हाला काय सांगणार आहे की गांधीजी म्हणतात आपलं जीवन संघर्ष आहे, सतत आपलं युद्ध चालू आहे. एक तर पर्यावरणाच्या संदर्भात किंवा वातावरणात्मक संदर्भात असेल, किंवा दुसरा सामाजिक संदर्भात असेल, किंवा तिसरा वैयक्तिक संदर्भात असेल, आपलं युद्ध हे सतत चालू आहे. आणि कोणतं युद्ध जिंकण्यासाठी काय पाहिजे पहा. दिस इज द वॉर बिटवीन अस अँड दी COVID-19. If you want to win this particular war, what should we have? We should have right conduct, love, cooperation, justice, equality, patriotism, non-violence, peace, excellence, and the last and the most important is powerful weapon of truth. हे जर युद्ध जिंकायचं असेल तर आपल्याला उत्तम व्यवहार, प्रेम, सहकार्य, न्याय, समता, देशभक्ती, अहिंसा, शांती, सर्वोत्तमता आणि सत्य यांचा आधार घ्यावा लागेल. आज एखाद्याला कोविड झालेला आहे, एखादा मनुष्य पॉझिटिव्ह आहे, करोना पॉझिटिव्ह आहे म्हटल्यानंतर आमचा त्याच्या आणि त्याच्या घराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जर बदलत असेल आणि आम्ही त्याच्यापासून थोडंसं लांब राहतो, शारीरिक दृष्ट्या लांब राहणं अत्यंत गरजेचं असलं तरी मानसिक दृष्ट्या आम्ही जर त्याच्यापासून जर लांब जात असलो तर ह्या गोष्टीवर, या संकटावर मात करणं अत्यंत कठीण आहे. म्हणून महत्वाचा मुद्दा लक्षात, आपले जे युद्ध चाललेले आहेत की ते युद्ध जिंकण्यासाठी आम्हाला एकत्र येऊन एकमेकांच्या सहाय्याने त्याच्यावर मात करणं गरजेचं आहे. पुन्हा इथं मी ब्लेम गेम कडे येतो. ब्लेम गेम फार सोपा असतो. कोण जबाबदार आहे, या परिस्थितीला कोण जबाबदार आहे. नेहमी म्हटलं जातं की यशाला अनेक भागीदार असतात, पण अपयशासाठी कोणी पुढे येत नाही. मी हे केलेलं आहे की मी जबाबदार आहे अपयशाला असं कोणी म्हणत नाही. मुळात आपली ही गरज आहे की आम्ही दुसऱ्यांना दोष देणं थांबवलं पाहिजे. शासनाचं काम आहे, केंद्र शासनाने हे केलं पाहिजे, राज्य शासनाने हे केलं पाहिजे, म्युनिसिपालिटीने हे केलं पाहिजे. हे सगळं व्यवस्थित आहे, बरोबर आहे, पण शेवटी मी काय केलं पाहिजे, व्हॉट शुड आय डू. फार माफक गोष्टी आपल्याकडून व्यक्त केल्या जातात. तुम्ही अनावश्यक फिरू नका, 2 मास्क वापरा, सॅनिटायझरचा वापर करा, आणि जो शब्द मला आवडत नाही पण तो आता सगळीकडे मान्यच झालाय तो म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग पाळा. सोशल डिस्टन्सिंग हा शब्द आपल्याकडे युरोपातून आलेला आहे. सोशलायझिंग वरून आला तो. आम्हाला सोशल डिस्टन्सिंगच्या ऐवजी फिजिकल डिस्टन्सिंग सांभाळणं फार गरजेचं आहे. शारीरिक अंतर का, माफक गोष्टीत आपल्याला त्या आम्ही करतो का, ह्या जर आम्ही केल्या त्या संकटावर आपण मात करू शकतो. आम्हाला सांगितलं शासनाने की घरी बसा, शांत बसा. आम्ही बाहेर येऊन बघतो कोण कोण बाहेर आलेलं आहे किंवा कोण कोण घरी बसलेलं आहे आणि तिथं गर्दी करतो. एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आपल्याला आपल्या व्यवहारांची किंवा आपल्या वर्तणुकीची पुनर्रचना करणं किंवा पुनर्बांधणी करणं अत्यंत गरजेचं आहे. रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आवर बिहेवियर, आमच्या वर्तनाची पुनर्रचना करणं अत्यंत गरजेचं आहे, कारण हा काळ हा फार महत्वाचा आहे. मग इथं आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा मला आपल्या समोर मांडायचा. आज गांधी असते, 2020 मध्ये गांधी असते, तर नेमकं आजच्या सिच्युएशनवर मध्ये त्यांनी काय केलं असतं.
what if Gandhi is alive today, what he should have been done? काय केलं असतं? आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे डॉक्टर अभय बंग यांनी फार सुंदर रीतीने सांगितलेलं आहे या संदर्भात. एक 9 मुद्दे त्यांनी सांगितलेले. गांधीजींनी काय केलं असतं आज गांधी असते तर? पहिली महत्वाची गोष्ट, ह्या मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे ह्या सगळ्या संकटात सगळ्यात काय आहे वाईट काय तर भीती, अनामिक भीती, प्रचंड भीती, तणाव. गांधीजींनी पहिल्यांदा भीतीचा नाश केला असता. फिअर, व्हायरस ऑफ करोना is not dangerous than the virus of fear. त्या भीतीमुळं आम्ही गलित गात्र बनलेलो आहोत. आज संपूर्ण जग हे पॅरालाइज झालेलं आहे. परंतु गांधींनी पहिली गोष्ट केली असती, त्यांनी त्या भीतीचं वातावरण दूर केलं असतं. दुसरी महत्वाची गोष्ट गांधीजींनी केली असती, गांधीजी असते तर त्यांनी रुग्णांची सेवा आणि देखभाल हे अतिशय चांगल्या रीतीने होईल हे पाहिलं. आज आमचे डॉक्टर्स, आमचा हॉस्पिटल स्टाफ जो आहे तो ह्या सगळ्या गोष्टी अतिशय चांगल्या रीतीने करत आहे. हा त्याच्यामध्ये काही लूप होल्स असतील, काही ड्रॉबॅक्स असतील, परंतु प्राप्त परिस्थितीमध्ये रुग्णांना सर्व सेवा पुरवण्याचं काम आपल्याकडे आहे. आज शासन आपल्या दारी आहे. अहमदनगर शहराचा विचार केला तर म्युनिसिपालिटी किंवा आपलं कॉर्पोरेशन हे आपल्या दारात येऊन आपली तपासणी करत आहे. एक गोष्ट मग रुग्णांची सेवा, देखभाल आणि त्याचबरोबर त्याचं हायजीन आणि त्याचबरोबर त्याचं लाईफस्टाईल कसं आहे त्याच्यावर गांधींनी भर दिला असता. ही तिसरी गोष्ट. दुसरी गोष्ट, तिसरी महत्वाची गोष्ट, ह्या संपूर्ण काळात सगळ्यात जास्त हाल कुणाचे झाले असतील तर ते म्हणजे विस्थापितांचे, मायग्रंट वर्कर्स. गांधीजींनी ह्या विस्थापितांच्या सेवेला ते धावून गेले असते आणि विस्थापितांची दुरवस्था होण्याचं त्यांनी टाळलं असतं. आणि त्यांच्यामध्ये एक डिग्निटी आणि होप किंवा आशा आणि एक आत्मविश्वास निर्माण केला असता. आणि त्याद्वारे जी मोठी हानी आपली विस्थापितांची झाली एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाताना ती कदाचित टळली असती. पुन्हा इथं ब्लेम गेम करायचं नाही आपल्याला. तर मला चांगला अनुभव आहे. आमचा जो अभ्यास आहे, आमचा जो आम्ही जे प्रत्यक्षात अनुभव घेतलेला आहे की अनेक संस्थांनी, अनेक गावांनी विस्थापितांची अतिशय चांगल्या रीतीने देखभाल केलेली आहे. हे आपल्याला दिसलेलं आहे. परंतु सर्वच ठिकाणी असं झालेलं नाहीये. त्यामुळे मोठी हानी झालेली. चौथा महत्वाचा मुद्दा गांधीजी यावेळेस आणि अभय बंग यांनी त्यांनी अतिशय सुंदर रीतीने सांगितलंय की कम्युनियल युनिटी. जेव्हा आपल्यावर संकट येतं तेव्हा आपल्यामध्ये ऐक्य असणं गरजेचं आहे. कम्युनियल युनिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा व्हायरस आला, व्हायरस आल्यानंतर त्याचे दुष्परिणाम दिसायला लागले. आम्ही लगेच एकमेकांकडे बोटं दाखवायला लागलो. हे यांच्यामुळं आला, त्यांच्यामुळं आला. गांधीजींनी सांप्रदायिक ऐक्याला सर्वाधिक महत्व दिलं असतं. पहिल्यांदा आम्ही शत्रूवर मात करू, we'll overcome the enemy, that is COVID-19, and then we'll discuss how it occurs and who is or was responsible for that. Not now. This is the testing period. गांधीजींनी सांगितलं असतं now, not now. म्हणून कम्युनियल युनिटी ही फार महत्वाची. आम्ही जर सांप्रदायिक दृष्ट्या विभागलेलो असू तर आमचा समाज दुभंगलेला असणार. आमच्याकडे कोणत्याच गोष्टी चांगल्या रीतीने आम्हाला लागू करता येणार नाही. पाचवी महत्वाची गोष्ट, because of fear of infection, strict lockdown was forced on the people. People forced to shut their doors and shun social contact. गांधीजींनी इथं महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला असता की ह्या सामाजिक अंतराची गरज आहे का? शारीरिक अंतराची गरज आहे, सामाजिक अंतराची गरज आहे का? आम्ही सामाजिक अंतर, आधीच जो समाज उभारवा छेदला गेलेला आहे त्या समाजात सामाजिक अंतरामुळं आमची मनं एकमेकांपासून दूर गेल्यामुळं आमच्यातील एकजिन्सीपणा हा कमी झाला. Homogeneity in the society is very important and we are losing our homogeneity. हा जो एकजिन्सीपणा आहे तो दूर होता कामा नये. सहावी गोष्ट गांधीजी सांगतात आणि आजच्या
प्रत्येक राजकीय नेत्याला, मी कुठल्याही कुणाचं नाव घेणार नाही, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतील, फ्रान्सचे असतील, जर्मनीचे असतील, इंग्लंडचे असतील, भारताचे असतील, जे कोणी राष्ट्र प्रमुख आहेत, जे कोणी राजकीय नेते आहेत, सगळ्यांनी एक गोष्ट महत्वाची गांधींकडून शिकायला पाहिजे, ती म्हणजे गांधीजी वुड हॅव बीन ऍक्सेप्टेड द मिस्टेक. प्रामाणिकपणे चूक त्यांनी कबूल केली असती की कुठून तरी हे झालेलं आहे, कुणीतरी चुकलेलं आहे, कुठेतरी आम्ही चुकलेलो आहोत, ह्याच्यासाठी कुणीतरी जबाबदार आहे. म्हणून गांधीजींनी पहिली गोष्ट केली असती की ऍक्सेप्ट केलं असतं, मी चुकलेलो आहे तर मी चुकलेलो आहे. ऍक्सेप्टन्सच्या ऐवजी आम्ही क्रिटिसाइज करत राहिलो आणि त्यामुळं फार मोठ्या प्रमाणावर आपण संकटात पडत आहोत. 7वी महत्वाची गोष्ट सांगतायत गांधी असते, गांधी इथं असते त्यांनी काय केलं असतं तर गांधीजींनी ग्राम स्वराज्यावर भर दिला असता. गांधीजी वुड हॅव बीन गिव्हन स्ट्रेस ऑन ग्राम स्वराज. कशासाठी ग्राम स्वराज? आपण नेहमी पाहतो, सगळ्यांना माहित आहे, हे कदाचित माझ्यापेक्षा अधिक माहित असेल, ग्रामीण भागात कोरोनाची स्थिती इतकीशी वाईट नव्हती. लॉकडाऊन ज्यावेळेस सुरुवातीला थोड्या प्रमाणात शिथिल झाला, वाहतुकीची साधनं उपलब्ध झाली आणि शहरांकडून खेड्यात मोठ्या प्रमाणावर व्यक्ती यायला लागल्या, आपापल्या घरी यायला लागले आणि मग त्याचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात. गावं काय याच्यापासून मुक्त होती करोनापासून? लक्षात घ्या, कॉन्सन्ट्रेट ऑन आवर विलेजेस, प्युअर एअर, प्युअर वॉटर, हेल्दी फूड अँड फिजिकल वर्क, फिजिकल एक्सरसाइज. फिजिकल एक्सरसाइज म्हणजे ग्रामीण भागात व्यायामशाळा, जिम नाही, ते शेतातच इतके काम करत, इतके कष्ट आहेत, इतके परिश्रम ते करतात की त्यामुळं त्यांचा इम्युनिटी जी म्हणतो आपण, आंतरिक क्षमता ती खरंच चांगली आहे. म्हणून आजही शहरी भागातील लोकांना, ज्यांची ग्रामीण भागामध्ये आपली नाळ जोडलेली आहे, ते ग्रामीण भागाकडे जाताना दिसतात, निदान या संकटावर मात करण्यासाठी. म्हणून ग्राम स्वराज्यावर गांधीजींनी फार भर दिलेला होता. आपल्याला पुन्हा एकदा ते पाहावं लागेल, कारण जगाच्या पातळीवर जर विचार केला, थोडंसं गांधीवादातून थोडं बाहेर येतो, अभय पण काय सांगतात त्यातून थोडंसं बाहेर येतोय मी, की जर आपण जगाच्या पातळीवर विचार केला तर भांडवलशाही जगामुळे हे सगळं बिघडलेलं आहे, वैज्ञानिक प्रगतीमुळे हे सगळं बिघडलेलं आहे. हे सगळं जरी खरं असलं तरी मुळात आम्ही आमच्या भूमीशी आमची नाळ जर तोडलेली असेल, आमच्या मूळ गोष्टींशी, मूळ आधारांशी नाळ तोडलेली असेल, अशा प्रकारच्या समस्या निश्चित येणार. म्हणून गांधीजी ग्राम स्वराज्यावर भर देतात. 8वा महत्वाचा मुद्दा, ज्याचा उल्लेख मी सुरुवातीला केला होता, पहा, गांधीजी असते तर त्यांनी तुम्हाला कशाची जाणीव करून दिली असती? गांधीजींनी आपल्याला भर दिला असता, व्हॉट अबाउट आवर नीड्स. गांधीजींनी सांगितलं नेमक्या गरजा काय, तुमच्या नेमक्या गरजा कोणत्या आहेत, हे गांधीजींनी भर दिला असतं त्याच्यावर. मी मध्यंतरी एका बाजारात गेलो, बाजार नुकताच उघडला होता, बाजारात गेलो, माझ्या समोर एक व्यक्ती होती, त्या व्यक्तीने अगदी सोशल फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळून मी तिथं गेलो होतो. तिथं त्या व्यक्तीने 3 किलो शेंगदाणे घेतले, की जसं आता पुढे मिळणारच नाही. त्यांची शेंगदाणे घेण्याची ऐपत असेल, त्यांना लागत असतील, मला त्याच्याबद्दल काय म्हणायचं नाही, पण तुम्हाला किती लागतंय, किती आम्ही संग्रहित करतोय, किती आम्ही कोणत्या गोष्टीचा आधार घेतोय, अनावश्यक गोष्टी आम्ही किती बाळगतोय, हे फार गरजेचं आहे. हॅपीली लिव्ह विदाउट सेव्हरल एक्सेसेस ऑफ मॉडर्न सोसायटी. आम्ही आमच्या गरजा मर्यादित केल्या. म्हणून गांधींनी सांगितलं होतं, या काळात काय सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, मर्यादित करा गरजा. तुझ्या नेमक्या गरजा काय आहेत त्या जाणून घेऊन त्याच्याप्रमाणे चाल. आणि 9वी आणि शेवटची महत्वाची गोष्ट, गांधीजींच्या विचारांवर भर दिला जातो, विचारांचा तो मर्मबिंदू आहे किंवा केंद्रबिंदू आहे. गांधीजींनी प्रार्थनेवर भर दिला असता. गांधीजी वुड हॅव गिव्हन स्ट्रेस ऑन दी प्रेयर. कशासाठी प्रार्थना करायची? कशासाठी प्रार्थना करायची? गांधीजी इथं असते तर गांधीजी म्हटले असते कशासाठी प्रार्थना करायची? प्रार्थना करायची दिवसासाठी, प्रार्थना करायची आपल्या अस्तित्वासाठी, प्रार्थना करायची आपल्या सुरक्षित जीवनासाठी, प्रार्थना करायची आपल्या निसर्गासाठी, प्रार्थना करायची आपल्या सत्यासाठी, प्रार्थना करायची आपल्या इतिहासासाठी, आपल्या राष्ट्रासाठी. म्हणून गांधीजी इथं असते तर ख्रिश्चन विचारप्रणाली पण दाय विल बी डन असं म्हणाले असते.
गांधीजी जर मुस्लिम विचारातून त्यांना बोलायचं तर इन्शाअल्लाह असं म्हणाले असते, आणि हिंदू विचार प्रणालीप्रमाणे गांधीजी म्हणाले असते हे राम. म्हणून महत्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या. आजच्या या काळात बऱ्याच लोकांना हा प्रश्न पडला असेल, आता मी समारोपाकडे येतोय, वेळ होत आलेली आहे, की बऱ्याच लोकांना हा विचार वाटला असेल की बाबा आज कोविड-19 स्ट्रेस मॅनेजमेंट अशा विषय असताना हा मनुष्य गांधीवादावर का बोलतो, गांधी अभ्यास केंद्राद्वारे हे आयोजित केलेलं आहे आणि हा त्याचा संचालक आहे वगैरे म्हणून बोलतोय का? मुळीच नाही. हा सांगण्याचा महत्वाचा मुद्दा माझा असा आहे, why I have talked on this particular issue, that we have everything with us. आमच्याकडे सर्व काही आहे, बट वी फॉरगॉट. आम्ही सगळं विसरलो, विस्मरणात गेलो आणि चांगल्या स्थितीतून दुरवस्थेकडे आम्ही गेलो. आणि अशा संकटांना, या दुरवस्थेतून बाहेर पडायचं असेल तर पुन्हा एकदा आमचा जो अमूल्य ठेवा आहे, ज्या गोष्टी आमच्याकडे लिहून ठेवलेल्या आहेत, ज्या चांगल्या आहेत, समाजोपयोगी आहेत, त्या आम्हाला त्यांचा पुन्हा एकदा विचार करणं गरजेचं आहे. तरच आपण युद्ध जिंकू शकतो. म्हणून आज जवळजवळ 75 लोक येऊन जाऊन होते माझं व्याख्यान चालू असताना. मला एक गोष्ट आपल्याला सांगायची की आपल्याला जे शासनाने जे नियम दिलेले आहेत ते आपण पाळूयात. आपण स्वतः नियम पाळून दुसऱ्यांना नियम पाळण्यासाठी उद्युक्त करूयात. वी शुड एनकरेज अदर पीपल टू ओबे द रूल्स. त्याचबरोबर आपण आपलं जीवन हे शुद्ध स्वच्छ ठेवूयात, आपलं सभोवतालचं वातावरण स्वच्छ ठेवूयात आणि इतरांनाही ते करण्यामध्ये भाग पाडूयात आणि एकमेकांचा हात धरून आपण सर्वजण ह्या संकटावर मात करूयात. या संकटावर निश्चितपणे मात करू असा माझा विश्वास आहे. या बाबतीत मी पॉझिटिव्ह आहे. करोनावर मात करू या बाबतीत मी पॉझिटिव्ह आहे. आपणही त्या बाबतीत पॉझिटिव्ह असा. सुरक्षित राहा आणि स्वस्थ राहा. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू सर. सारिका मॅडम, आवाज. अहमदनगर महाविद्यालयाचे आधारस्तंभ, ज्यांचे मार्गदर्शन आपणास सदैव लाभत असते, तसेच विविध उपक्रमांसाठी जे आपल्याला सदैव प्रोत्साहित करत असतात, असे आपले प्राचार्य डॉक्टर R.J. बानबस सर यांचे सर्वप्रथम मी मनपूर्वक आभार मानते. असं म्हणतात, एक व्यक्ती म्हणून जगण्यापेक्षा एक व्यक्तिमत्व म्हणून जगावं. कारण व्यक्ती ही कधी ना कधी संपते, पण व्यक्तिमत्व हे सदैव जिवंत राहते. आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी हे जरी आज आपल्यामध्ये नसले तरी आजच्या कोविड-19च्या काळात सुद्धा त्यांचे विचार आपल्या सर्वांच्या मनाला आधार देणारे आहेत, मनाला एक नवीन उभारी देणारे आहेत. आणि हे विचार ज्यांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवले असे आपल्या प्रथम सत्राचे व्याख्याते डॉक्टर A.J. कवडे सर यांचे मी अहमदनगर महाविद्यालय, IQAC, उन्नत भारत अभियान आणि गांधीयन स्टडी सेंटरच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानते. आहार, विहार, आचार, विचार ज्यांना निरोगी जीवनाचे 4 खांब मानले जातात, तर त्यांची काळजी कशी घ्यावी याचे अगदी सुटसुटीत सुंदर अशा उदाहरणासह सर आपण आम्हाला मार्गदर्शन केले आणि आपले हे मार्गदर्शन इथं उपस्थित सर्वांनाच खूप बहुमोलाचे ठरेल ही मी आशा करते. तसेच आजच्या कार्यक्रमामध्ये मला आभार प्रदर्शन करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आयोजकांनाही धन्यवाद देते आणि माझे 2 शब्द संपवते. धन्यवाद. यानंतर दुसरा सेशन डॉक्टर सायगावकर सर आपल्या दुसऱ्या सेशनचे प्रमुख गेस्ट आहेत, ते या ठिकाणी आलेले आहेत. डॉक्टर सायगावकर सरांचं अहमदनगर महाविद्यालय, IQAC, उन्नत भारत अभियान आणि गांधी स्टडी सेंटरच्या वतीने मी स्वागत करतो आणि थोडासा परिचय डॉक्टर सायगावकर सरांचा मी आपणास देत आहे. डॉक्टर सायगावकर सरांचं पूर्ण नाव डॉक्टर प्रसाद लक्ष्मण सायगावकर असे आहे. त्यांनी
1989 मध्ये सिक्रेट हार्ट कॉन्व्हेंट हायस्कूल मधून 10वीची परीक्षा ते पास झाले. 11वी आणि 12वी त्यांनी आपल्याच महाविद्यालयातून अहमदनगर कॉलेज अहमदनगर मधूनच पूर्ण केलं. ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे की डॉक्टर सायगावकर सर आपल्या महाविद्यालयाचे स्टुडंट आहे. दे हॅव कम्प्लिटेड HSC 12 HSV from the Ahmednagar College Ahmednagar. They have completed the MBBS at JMF SCPM Medical College Dhule from 1993 to 1998. Then they have joined government service of Maharashtra at health department from 2003 till 2020. Almost 17-year experience, Dr. Saigawkar sir. And they have done the MD in forensic medicine and toxicology at the Indira Gandhi Government Medical College, Nagpur from 2014 to 2017. आणि अत्यंत महत्वाचं गोष्ट म्हणजे त्यांना त्याच वेळेस 2017 साली 17 PG स्टुडंट इन महाराष्ट्र इन इयर ऑफ पासिंग यामध्ये एक रँक प्राप्त झालेली होती. डॉक्टर सायगावकर सरांचे 2 रिसर्च पेपर पब्लिश झाले. गॉट सेकंड प्राइज फॉर त्यांना त्याच्यात सेकंड प्राइज मिळालं. द केस प्रेझेंटिंग ऍट द मेडिकेशन कॉन्फरन्स हेड इन 2016 ऍट पुणे. आणि विविध राज्यस्तरीय राष्ट्रीय लेवलवर वेगवेगळ्या मेडिकलचे जे वर्कशॉप असतात, कॉन्फरन्स असतात, त्या सगळ्या कॉन्फरन्स मध्ये डॉक्टर सायगावकर सरांचा मोठा सहभाग असतो. सर ड्रॉइंग याचबरोबर ड्रॉइंग, पोएट्री, लिसनिंग, ट्रॅकिंग, त्याचबरोबर टीचिंग हा सरांचा आवडता छंद आहे. सोशल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये सरांचा चांगला सहभाग असतो. अहमदनगर लेखानगर पाईपलाईन रोड लेखानगर भागामध्ये डॉक्टर सरांचं नाव चांगल्या प्रकारे प्रचलित आहे. आय होप मला खात्री आहे की मेडिकल पर्स्पेक्टिव्ह आज समजून घेणं आजच्या काळामध्ये अत्यंत गरजेचं आहे. की कोरोना बद्दल बेसिक माहिती सगळ्यांना असते, पण कोरोना बद्दलचं एक पर्स्पेक्टिव्ह, अभ्यासपूर्ण पर्स्पेक्टिव्ह माहिती होणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. आणि मी सरांना विनंती करणार आहे की सर इंग्लिश मध्ये प्रेझेंटेशन करणार, पण सरांना मी विनंती करणार आहे, आय विल रिक्वेस्ट टू डॉक्टर सायगावकर सर टू डिलिव्हर द स्पीच बोथ लँग्वेज इन हिंदी, इंग्लिश अँड मराठी. तर सर सगळ्यांच्या वतीने पुन्हा एकदा विनंती करतो की सर जे पीपीटी प्रेझेंटेशन करणार आहेत आपल्या समोर कोविड-19 प्रिव्हेन्शन प्रिकॉशन वरती, तर सरांनी आम्हाला मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही लँग्वेज मधून आमचे सर्व विद्यार्थी, आमचे सर्व प्राध्यापक, सिनियर्स मंडळींना माहिती द्यावी. उदाहरण सरांनी काही आम्हाला एक्सपिरियन्स आम्हाला सांगावे की जेणेकरून अजून कोरोना संपलेला नाही, अजून भय संपलेलं नाही जगातलं, त्या भयाला सामोरं जाण्यासाठी ते आव्हान जरी कमी झाला असला तर तो पुन्हा जर दुसरी लाट आली तर अजून काय करता येईल, आपल्याला काय प्रिकॉशन करता येईल या संबंधी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. पुन्हा एकदा अहमदनगर महाविद्यालय IQSC उन्नत भारत अभियान गांधी अभ्यास केंद्राच्या वतीने डॉक्टर सायगावकर सरांचं सर्वांच्या वतीने मी स्वागत करतो आणि सरांना विनंती करतो की आपण आपलं मार्गदर्शन आम्हाला करावं. आवाज सर आवाज. Good morning, everyone. Am I audible to you? Today, it's my honor to present you. I am being a past student of this college, and it's my honor to be here. Thanks to Nabdesh sir and the principal and all the audience who are listening to me now. Hello everyone. I'm going to share All is the best. my presentation.
my screen is Yes, sir. Yes. visible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. So, am I visible with my PPT now? Yes, sir. This is my first presentation, so I am taking some precautions. So, COVID-19, I'm going to talk on COVID-19 medical perspective, preventive and precautionary measures. म्हणजे ह्या काळामध्ये आपण काय काळजी घेतली पाहिजे आणि त्याचा वैद्यकीय दृष्टीने आपण कसं बघावं त्याबद्दल हे मार्गदर्शन आहे. World is facing worst pandemic ever. The war against COVID is teaching us many things. These laws are huge and it will take many decades to fulfill it. The threat is not over yet. सध्या जगामध्ये अत्यंत भयानक पद्धतीने हा आजार पसरलेला आहे आणि ह्या आजाराची भयावता याच्यामुळे खूप लोकांचा मृत्यू झालेला आहे आणि ह्यामुळे जे नुकसान झालेलं आहे ते भरून येणं खूप अवघड आहे. त्यामुळं अजून तरी ह्या आजाराची भीती अजून गेलेली नाहीये. Initial views in December 2019, when there was an outbreak, it was thought that this epidemic will not spread to India because India is a temperate country. Immunity of Indians is better, and it has some relation with eating of meat or non-vegetarian. सुरुवातीला ज्या वेळेला डिसेंबरमध्ये हा आजार चायनामध्ये पसरत चाललेला होता वुहान शहरामध्ये, त्यावेळेला आपण जे दूरचित्रवाणीवरती टीव्हीवरती जे बघायचो त्यामध्ये आपल्याला दिसायचं की किती लोकांचा तिथे मृत्यू होत आहे, किती लोक काळजी घेत आहेत. पण आपल्याला असं वाटायचं की आपल्या भारतामध्ये हे काही येणार नाही, पसरणार नाही, कारण आपला भारत हा उष्ण प्रदेश आहे आणि तो जो प्रदेश होता वुहान शहरामध्ये तो थंड प्रदेश आहे. तसंच आपल्या भारतीय लोकांची प्रतिकार शक्ती ही चांगली आहे, कारण ते या बऱ्याचशा आजारातून याच्यातून जात असतात. पाणी पितं किंवा हवा या सगळ्या गोष्टीमधून ते जाताना त्यांची प्रतिकार शक्ती चांगली आहे असं आपल्याला वाटत होतं. शिवाय वुहान शहरामधील लोकांचं जे काही मांसाहार करण्याचं विविध पद्धतीचे मांसाहार करायचे आणि भारतीय लोक इतक्या विविध पद्धतीचा मांसाहार करत नाही, त्यामुळे आपल्याला असं वाटायचं की हा आजार आपल्या देशामध्ये येणार नाही. हा अशा पद्धतीने COVID-19 हा आजार वुहान शहरामध्ये आणि फिश मार्केटमधून त्याचा प्रादुर्भाव झाला असं आपल्याला सुरुवातीला वाटायचं. नंतर आपल्या असं लक्षात आलं की this spread is not related to eating of non-vegetarians. High climatic temperature has no effect on the spread of the disease and no one is immune to this disease. म्हणजे हा आजार मांसाहार करण्याशी काही संबंध नाहीये. उष्ण तापमान आपल्या देशामध्ये असून सुद्धा आपल्या देशामध्ये त्याचा प्रसार झालेला आहे आणि या आजारापासून कोणीही इम्यून नाहीये किंवा वाचू शकणार नाही. Thanks to the nature that the disease affected only the adult population. Children from 0 to 18 years and adults from 18 to 25 years was almost safe. The disease was mild till the age of 35 years. निसर्गाचे खूप खूप धन्यवाद, आभार मानले पाहिजे आपण की हा आजार फक्त मोठ्या माणसांना होतोय. लहान मुलांना 0 ते 18 वर्ष आणि जे ॲडोलसंट आहेत, तरुण लोक आहेत 18 ते 25 वर्ष, त्यांना ते ऑलमोस्ट सेफ आहेत, त्यांना काही झालेलं नाही किंवा त्या आजाराचा त्यांच्यावर जास्त परिणाम झालेला नाहीये. दिस डिसीज वॉज माइल्ड. 35 वर्षापर्यंत लोकांमध्ये देखील हा आजार सौम्य प्रकारे दिसून आलेला आहे. Mortality and comorbidity. As the age increases, the risk of its ill effect and mortality also increased. Adults above 60 years were having several diseases and high mortality rate. Mortality was higher in comorbid states like diabetes, hypertension, obesity, pregnancy, thyroid disease and lung disease. म्हणजे मृत्यूचं प्रमाण आणि आजारी पडण्याचं प्रमाण हे जसं जसं आपलं वय वाढत गेलं तसं तसं त्याची गंभीर परिणाम आपल्याला दिसून आले. 60 वर्षाच्या पुढील माणसांमध्ये आजार गंभीर स्वरूपाचा दिसायला लागला आणि त्यांच्यामध्ये मृत्यूचा दर देखील जास्त होता. त्याचबरोबर ज्या लोकांना डायबिटीज आहे, उच्च रक्तदाब आहे, स्थूलत्व आहे, गरोदरपणा असेल, थायरॉइडचा कुठला आजार असेल किंवा फुफ्फुसाचा आधीचाच कुठला आजार असेल, तर अशा लोकांमध्ये त्या आजाराची जास्त मॉर्टॅलिटी आपल्याला दिसून आलेली आहे किंवा त्याचा मृत्यूदर ह्या लोकांमध्ये जास्त होतो. ग्लोबल अपडेट्स ऑफ टोटल COVID-19 cases up to 11th of October says that there was
34 crore cases and about 1 crore people died due to this disease. 28 crore people recovered from this disease, where the mortality rate is 2.87%. जागतिक आकडेवारी जर बघितली आपण तर 37 करोड पेक्षा जास्त लोकांना हा आजार झालेला आहे. 1 करोड लोकांचा मृत्यू झालेला आहे. 28 करोड लोक यातून बरे झालेले आहेत आणि वाचण्याचा दर आहे जो मृत्यूचा दर जो आहे तो 2.87% आहे. Total COVID cases in India till 11th October 2020, the coronavirus cases in India is about 7 crores or more than 7 crores. Death was 1 lakh. Recovery 6 crore people recovered and mortality rate is 0.1%. जर आपण भारताची आकडेवारी बघितली तर भारतामध्ये 7 करोड लोकांना आतापर्यंत कोरोना व्हायरसची लागण झालेली आहे आणि त्यामध्ये 1 लाखापेक्षा जास्त लोकांचा आतापर्यंत मृत्यू झालेला आहे. रिकव्हरी जी आहे ती 6 करोड लोकांची झालेली आहे आणि मॉर्टॅलिटी म्हणजे मृत्यूचा दर जो आहे तो 0.15% इतका आहे. Reasons for less mortality in India. India claims the less mortality is due to timely critical management of the patient. It is uncertainly, says international journal Lancet. Reason may be due to underreporting of the deaths or less number of tests. आता भारतामध्ये मृत्यू दर इतका कमी का आहे याच्याबद्दल भारताने एक अधिकृत वक्तव्य जाहीर केलंय. त्यामध्ये त्यांनी असं सांगितलंय की आमच्यामध्ये क्रिटिकल मॅनेजमेंट जे आहे, आम्ही पेशंटला गंभीर अवस्थेत असताना त्याला वेळीच वाचवलेलं आहे म्हणून आमच्याकडे मृत्यूदर कमी आहे असं भारताने जाहीर केलं. पण लॅन्सेट नावाची एक इंटरनॅशनल पत्रिका आहे, जर्नल आहे, त्यांनी हे सांगितलं की ही आकडेवारी इतर जागतिक आकडेवारीशी मॅच होत नाही, त्यामुळं ही इतकी संयुक्तिक नसावी. याचं कारण त्यांनी असं दिलंय की एकतर भारतातल्या मृत्यूचं जे नंबर ऑफ डेथ्स आहेत त्याचं रिपोर्टिंग झालं नसेल किंवा त्याच्या ज्या टेस्ट आहेत तेवढ्या झाल्या नसाव्यात. आता आपण बघूयात व्हॉट इज कोरोना व्हायरस. कोरोना व्हायरस आर अ ग्रुप ऑफ RNA व्हायरस दॅट कॉजेस डिसीज इन मॅमल्स अँड बर्ड्स. In humans and birds, they cause respiratory tract infection that can range from mild to lethal. Mild illness in humans includes some cases of common cold. कोरोना व्हायरस जो आहे तो एक RNA नावाचा व्हायरस आहे. तो प्राण्यांमध्ये आणि पक्ष्यांमध्ये आपल्याला दिसून येतो. पक्ष्यांमध्ये आणि प्राण्यांमध्ये तो फुफ्फुसाशी संबंधित किंवा श्वसन संस्थेशी संबंधित आजार आपल्याला कॉज करतो. उदाहरणार्थ सर्दी, खोकल्यासारखे आजारापासून त्याची सुरुवात होते. हे आहे चित्र कोरोना व्हायरसचं. देर इज अ क्राउन शेप म्हणून त्याचं नाव कोरोना आहे. इट इज अ सर्क्युलर अँड इट हॅज spikes, multiple spikes on the surface, and it has a center nucleus that is called as RNA nucleus, where multiple spikes. This corona layer is made up of lipid bilayer. Because of this spike protein, there is antigenicity of the virus. आपण असं बघितलेलंच आहे बऱ्याच वेळेला कोरोना व्हायरसचं चित्र हे असं आहे, त्याच्यामध्ये RNA आतमध्ये न्यूक्लियस म्हणून असतो आणि वरती स्पाइक प्रोटीन असतं आणि त्याला कवच असतं. हे कवच एक लिपिड सारखं म्हणजे चरबीयुक्त ते कवच असतं. या स्लाइड मध्ये आपण हे पाहणार आहोत की हा व्हायरस आला कसा. तर सुरुवातीला 2002 मध्ये सिव्हिअर अॅक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम म्हणजे SARS नावाची साथ पसरली होती. त्यामध्ये बऱ्याच लोकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर परत त्या व्हायरसमध्ये म्युटेशन होऊन मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हा 2012 मध्ये या आजाराची साथ पसरली होती. आणि पुन्हा ह्या व्हायरसमध्ये अजून म्युटेशन होऊन म्हणजे बदल होऊन COVID-19 2019 म्हणून आता सध्या आपण ह्या आजाराला आपण सामोरे जात आहोत. Coronavirus disease 2019. It is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2 or SARS-CoV-2. It was first identified in December 2019 in Wuhan, Hubei, China, and has resulted in ongoing pandemic. On 5th October, the WHO said that 1 in every 10 people around the world may have been infected with COVID. कोविड हा जो आजार आहे 2019चा हा सार्स कोविड नावाने प्रसिद्ध आहे. इट वॉज आयडेंटिफाईड म्हणजे हा आजार आपल्याला सर्वप्रथम डिसेंबर 2019 मध्ये चायनामध्ये आपल्याला दिसून आलेला आहे, वुहान शहरामध्ये. 5 ऑक्टोबरला जागतिक आरोग्य संघटनेने असं सांगितले की प्रत्येक 10 माणसामागे
आपल्याला एक कोरोनाचा पेशंट आपल्याला तुम्हाला सापडेल. Transmission cycle of SARS-CoV-2. It starts from the bat coronavirus, then it is transmitted to the intermediate host, Manus pentadactyl, and from direct contact it is transmitted to the Homo sapiens, and from there through droplet spread it transmitted to the human. म्हणजे सुरुवातीला हा वटवाघुळापासून याची निर्मिती झालेली आहे. त्या वटवाघुळानंतर डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट इंटरमिजिएट होस्टमध्ये म्हणजे मॅनिस पॅन्टाडॅक्टिल नावाच्या इंटरमिजिएट होस्टमध्ये त्याचा शिरकाव झाला. त्याच्यानंतर डायरेक्ट स्पर्शाने हा माणसामध्ये आला आणि माणसामध्ये हा फुफ्फुसाच्या किंवा श्वसन संस्थे वाटे, खोकल्या वाटे आणि ड्रॉपलेट स्प्रेडने हा इतर माणसांमध्ये तो आजार पसरत आहे. It affects the respiratory system. This is a picture of a respiratory system. Here is the nasopharynx, upper respiratory tract, this is trachea, and this is the lungs. म्हणजे आपल्या श्वसन संस्थेवर कार्य आता proteins. Into the आतमध्ये येतो तेव्हा सूक्ष्म अशा छोट्या छोट्या कोशिकांमध्ये त्याचा प्रवेश होतो आणि हे कोशिकाचं मोठं केलेलं चित्र आहे. या कोशिकामध्ये हा व्हायरस ज्यावेळेला आतमध्ये प्रवेश करतो नाव आहे टाईप 2 निमोसाइट्स. त्या सेल्समध्ये ज्यावेळेला आपण आता इथे टाईप 2 निमोसाइटचं चित्र मोठं करून बघितलेलं आहे त्यामध्ये हा कोरोना व्हायरस दिसतो इथे आणि इथून तो त्या रिसेप्टरला अटॅच झालेला आहे. ACE2 रिसेप्टरला अटॅच झाला आणि मग तिथून जेव्हा तो आतमध्ये शिरकाव केला तेव्हा तो RNA व्हायरस मल्टिप्लाय होऊन त्याचे खूप सारे RNA व्हायरस तयार होतात. इतर घटक जे आहेत ते सुद्धा तयार होतात प्रोटीएज एन्झाईमने आणि ट्रान्सलेशन आणि त्यानंतर हे पुन्हा एकत्र येतात आणि हे इतर घटक आणि तो RNA एकत्र येऊन खूप सारे असे न्यू कोरोना व्हायरस तयार होतात आणि ते बाहेर पडतात. ही सगळी प्रक्रिया चालू असताना मध्ये आपली प्रतिकार शक्ती कार्यरत होऊन जाते. त्यामध्ये न्यूट्रोफिल्स, इंटरल्युकिन 2, इंटरल्युकिन 6, ट्युमर नेक्रोटिंग फॅक्टर अल्फा इत्यादी सारखे घटक त्यामध्ये एकत्र येतात आणि मग अशामुळे सगळे द्रव्य आतमध्ये आल्यानंतर आपली प्रतिकार शक्तीचं आणि या आजाराचं जेव्हा इथं युद्ध सुरू होतं त्यावेळेला यामध्ये सगळं ते जमा होत जातं आणि ट्रान्झिटिव्ह फ्लुइड त्याच्यामध्ये तयार होतं. म्हणजे त्यामुळं इथं जी हवा येण्यासाठी जी जागा पाहिजे ही मोकळी पाहिजे पोकळी ती न राहता येथे हे भरून जातं म्हणून ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईडची देवाणघेवाण होत नाही. मग होतं काय की आपल्याला इन्क्रीज वर्क ऑफ ब्रिदिंग याच्यामध्ये इन्क्रीज वर्क ऑफ ब्रिदिंग ड्यू टू फ्लुइड अक्युमुलेशन म्हणून आपल्याला श्वास घ्यायला त्रास होतो. दुसरं असं की ज्या वेळेला ह्याच्यातले जे इंटरल्युकिन 2, इंटरल्युकिन 6 आणि ट्युमर नेक्रोटिंग फॅक्टर रक्तावाटे आपल्या ब्रेन मध्ये जातात तर इथे हायपोथॅलॅमस नावाचं एक सेंटर असतं जे तापमान आपलं रेग्युलेट करत असतं. ह्याच्यामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला ताप येतो. तसेच हे इतर रक्तभिसरण संस्थेतून इतरत्र गेले तर त्यामुळे रक्तदाब कमी होतो. रक्तदाब कमी झाल्यानंतर इतर अवयवांना रक्त पुरवठा कमी होतो आणि मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन फेल्युअर होतो. अशा पद्धतीने जर हा आजार आपल्या फुफ्फुसामध्ये गेला तर तो गंभीर स्वरूप धारण करतो. आता सायन्स अँड सिम्पटम्स काय? आपल्या सारख्या नेहमीप्रमाणे जे व्हायरस फिवर असतो त्यासारखेच सिम्पटम्स आहे. वेगळे कोरोनाचे असे सिम्पटम्स नाहीयेत. त्यामध्ये सौम्य 5 ते 7 दिवस आपल्याला दिसून येतात. इन्फेक्शन झाल्यानंतर लगेच किंवा आपल्याला कोरोना व्हायरस आतमध्ये शिरकाव केल्यानंतर लगेच आपल्याला इन्फेक्शन किंवा सिम्पटम दिसत नाही. 5 ते 7 दिवसानंतर आपल्याला माइल्ड सिम्पटम दिसायला लागतात. ते म्हणजे सर्दी होणं, ताप येणं, बॉडी एक म्हणजे अंग दुखणं, नौजिया अँड वॉमिटिंग म्हणजे उलटी वगैरे होणं आणि आपली जिभेची चव जाणं किंवा नाकाची सुद्धा आपल्याला स्मेल समजत नाही. मॉडरेट सिम्पटम्स जे आहेत ते आपल्याला 5 ते 7 दिवसानंतर दिसायला लागतात. 3 ते 5 दिवसानंतर ते दिसतात आपल्याला. त्यामध्ये हे जे आहे हे प्रामुख्याने आपल्या अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक हे अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅकचं चित्र आहे. त्यामध्ये आपल्याला हे इन्फेक्शन दिसतं. म्हणजे त्याची लक्षणं अशी आहेत: पेन इन थ्रोट, रेडनेस इन थ्रोट, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग अँड ड्रायनेस इन थ्रोट.
म्हणजे घसा दुखणं, घसा लाल होणं, घशामध्ये सूज येणं, गिळण्यासाठी त्रास होणं आणि घशाला कोरड पडणे. ही लक्षणं सुद्धा मॉडरेट स्वरूपाची आहेत. त्याच्यावरून आपल्या लक्षात येतं की आपलं अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन मध्ये आता याची वाढ होत चालली. सिव्हिअर सिम्पटम्स म्हणजे जास्त गंभीर हे कधी दिसतात 5 to 7 days आफ्टर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्पटम्स. They occur if specific treatment is not taken. These symptoms are difficulty in breathing, weakness in muscle, rapid and shallow breathing, and cough. जर आपण हे सौम्य लक्षणाकडे लक्ष दिलं नाही, उपचार वेळेस घेतले नाही आणि डॉक्टरांना दाखवलं नाही किंवा टेस्ट केलं नाही, तर आपल्याला जर खालच्या रेस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये म्हणजे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये हे इन्फेक्शन असं वरून खालपर्यंत जाऊ शकतं. आणि म्हणून खालच्या इथं गेल्यानंतर आपल्याला आता दाखवलं तुम्हाला कशा पद्धतीने ते कार्य करतं. मग आपल्याला डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग म्हणजे श्वास घ्यायला त्रास होतो, अशक्तपणा वाटतो, आपल्या श्वासाची गती वाढते आणि खोकला येऊ शकतो. अर्ली डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट. अर्ली recognizing the symptoms and getting the test done in mild symptoms is the key factor for successful treatment. If antiviral treatment specific for COVID-19 is started before the respiratory symptoms develop, then the multiplication of virus stops and thus further complications are prevented. आपण जर हे लक्षणं सौम्य लक्षणं असतानाच जर आपण हे ओळखले आणि त्याची निष्काळजी केला नाही, आपण टेस्ट केली, डॉक्टरांना दाखवलं, तर आपलं जर निदान झालं कोविड पॉझिटिव्ह म्हणून, तर आपण जर लगेचच्या लगेच उपचार सुरू केले, तर गंभीर आजार येण्याच्या अगोदर किंवा गंभीर लक्षणं येण्याच्या अगोदर म्हणजे खोकला, दम लागणे हे लक्षणं येण्याच्या अगोदर जर आपण उपचार सुरू केले, तर हे आजार आटोक्यात येऊ शकतो. त्या व्हायरसचं मल्टिप्लिकेशन हे आपण थांबवू शकतो आणि पुढे होणारे जे गुंतागुंत आहे, कॉम्प्लिकेशन आहे किंवा इतर अवयवांवर त्याचा जे वाईट परिणाम होतो हे आपण निश्चितपणे टाळू शकतो. COVID-19 टेस्ट कुठल्या कुठल्या टेस्ट आहेत? आपण तापमान घेतो रुग्णाचा, त्याच्यानंतर आपण त्याचं ऑक्सिजन सॅच्युरेशन बघतो, रॅपिड अँटीजन टेस्ट आहे, RT-PCR म्हणजे स्वॅब टेस्ट आहे, HRCT म्हणजे सिटी स्कॅन ऑफ थोरॅक्स किंवा छातीचा आपण सिटी स्कॅन करून बघतो, त्याचा स्कोर बघतो. त्याच्यानंतर लिव्हर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट बघतो, इतर रक्ताच्या चाचण्या करतो, ब्लड शुगर आहे का नाही ते बघतो आणि त्याचबरोबर सिरम फेरेटिन आणि डी डायमर सुद्धा आपण बघतो. Disadvantage of delay in testing. If the person neglects the mild symptoms like fever, body ache, etc., if he takes some medicine from his local doctor or himself takes some home remedies and does not undergo the test, he may feel better for some time, but when the viral infection spreads to lower respiratory tract, if this becomes severe, then it is difficult to treat. मी आधी सांगितल्याप्रमाणे जर आपण लक्षणाकडे सौम्य लक्षण असताना जर आपण काळजी घेतली नाही, डॉक्टरांना दाखवलं नाही किंवा जर आपण आपलं टेस्ट करून घेतलं नाही, तर आपल्याला याचं निदान होणार नाही आणि आपल्याला हे सौम्य आजार आहे असं वाटणार. नंतर ज्या वेळेला आपल्याला खोकला यायला लागतो, दम घ्यायला लागतो, त्यावेळेला आपण दवाखान्यामध्ये पळतो आणि मग त्यावेळेला तिथे हॉस्पिटलमध्ये एकतर जागा नसतात, असे खूप रुग्ण आहेत म्हणजे त्यावेळेला जागा नसतात हॉस्पिटलमध्ये आणि आपण त्या आजाराचं गंभीर स्वरूप मग वाढलेलं असतात. अशा वेळेला उपचार करणं खूप कठीण जातं आणि त्या रुग्णाला गंभीर अवस्थेत वाढणं हे खूप जिकरीचं काम असतं. डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर फायटिंग टू सेव्ह द लाईव्स. पूर्ण जगामध्ये डॉक्टर स्वतःचा जीव धोक्यात घालून रुग्णांना, अशा गंभीर अवस्थेतल्या रुग्णांना अहोरात्र सेवा देतात. आता कुठले कुठले ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे? इफेक्टिव्ह ड्रग्स आर अवेलेबल which stop the multiplication of virus. The antiviral drugs are tablet Tamiflu, injection Remdesivir. मध्ये ह्याचा तुटवडा निर्माण झाला होता आणि हे इंजेक्शन खूप महाग किमतीने लोक काळा बाजार सुद्धा करायला लागले. लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन, एक्झाम्पल इंजेक्शन क्लेक्सेन. इम्युनोमॉड्युलेटर्स लाईक आयव्हरमेक्टिन, हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन. इम्युनोबूस्टर्स लाईक टॅबलेट झिंक, व्हिटॅमिन सी आणि बी कॉम्प्लेक्स. Oxygen and other drugs. Of course, oxygen was a very important drug which was used. Patient's life can be saved if treatment is started in time before it is too late. जर आपण रुग्णांना वेळीच उपचार सुरू केले तर त्याचं आयुष्य वाचवू शकतो आपण. Recovery phase. There may be post-viral weakness. If the lungs are damaged to some extent, then there may be some difficulty in breathing even after recovery. COVID-19 test comes negative after 9 to 10 days after infection.
त्याच्यामध्ये आपण एकदा उपचार घेऊन बरे झालो तर पोस्ट व्हायरल विकनेस म्हणजे काही दिवस आपल्यामध्ये अशक्तपणा राहू शकतो. जर आपल्या फुफ्फुसांमध्ये डॅमेज झाला असेल किंवा त्याला हानी झाली असेल तर आपल्याला काही दिवस अजून आपल्याला श्वास घ्यायला सुद्धा त्रास होऊ शकतो आपण बरे झाल्यानंतर देखील. COVID-19 टेस्ट ही 9 ते 10 दिवसानंतर निगेटिव्ह येते. आर यू सेफ आफ्टर यू आर क्युअर्ड? Antibodies are produced against COVID-19 virus during the process of cure. These antibodies last for maximum up to 30 to 45 days. After that, you are again susceptible to infection even if you are cured. आपल्याला ज्या वेळेला COVID-19 व्हायरसचा इन्फेक्शन होतं त्यावेळेला आपण काही दिवसांनी बरे होतो. त्या प्रोसेसमध्ये आपल्या शरीरामध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती म्हणजे ह्या कोविडच्या विरुद्ध स्पेसिफिक अँटीबॉडीज रोगप्रतिकार शक्ती आपल्यामध्ये तयार होते आणि ही रोगप्रतिकार शक्ती 30 ते 45 दिवसापर्यंत राहते. त्याच्यापेक्षा जास्त दिवस हे अँटीबॉडीज आपल्या शरीरामध्ये राहतात. त्यानंतर जर पुन्हा आपल्या शरीरामध्ये कोविडचा शिरकाव झाला तर पुन्हा आपल्याला इन्फेक्शन होऊ शकतं. India is now in a declining phase where positive cases are recovering, number of new cases are decreasing and number of deaths are also decreasing. सध्या भारतामध्ये आपण डिक्लाइनिंग फेज मध्ये आलेलो आहोत. म्हणजे आता केसेस कमी झालेले आहेत. जे पॉझिटिव्ह पेशंट होते ते बरे झालेले आहेत. नवीन केसेस वाढत नाहीयेत. त्यांची संख्या कमी आहे आणि त्यामुळे मृत्यूचा दर देखील कमी होत चाललेला आहे. प्रिव्हेन्शन अँड प्रिकॉशन्स आपण ह्यामध्ये काय काळजी घेतली पाहिजे आणि आपण कशा पद्धतीने स्वतःची आणि इतरांची देखील काळजी घेतली. Initial views on prevention. We had a clear idea that to stop the spread by transmission, we must not gather. For this purpose, we imposed strict lockdown. This helped us to reduce sudden rise in the number of cases and deaths. Hence, we got time to get prepared to face this pandemic. आपल्याला आधी असं क्लिअर कट माहिती होतं की जर आपण एकत्र नाही आलो तर हा आजार एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला जसा पसरतो तर हा पसरणार नाही. म्हणून आपण स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन सुरुवातीला आपण तो फॉलो केला. त्यामुळे झालं काय की एकदम अचानक खूप साऱ्या केसेस आपल्या देशामध्ये दिसून आलेल्या नाहीत किंवा खूप सारे मृत्यू आपल्या देशामध्ये झालेले नाही. आणि मग आपल्याला वेळ मिळाला की आपण सगळे मेडिकल इक्विपमेंट्स आणि ते खरेदी करून आपल्या हॉस्पिटल आणि ते सगळे सुसज्ज केले आणि त्यामुळे आपल्याला ह्या आजाराला सामोरे जाण्याचा आपल्याला अवधी मिळाला. In lockdown, we avoided crowding to break the chain of transmission. This was a very symbolic picture which shows that if we stop crowding, we can stop the spread of the disease. आपल्याला ह्या चित्रावरून असं लक्षात येत आहे की आपण जर एकत्र गर्दी केली नाही तर आपण ह्याचा प्रसार होण्याचा आपण थांबवू शकतो. कुठली कुठली काळजी घेतली पाहिजे? आपण वारंवार आपले हात धुतले पाहिजे. सॅनिटायझरचा वापर केला पाहिजे ज्या ठिकाणी आपल्याला हात धुण्याची सोय नसेल आणि आपल्याला कागदपत्र किंवा मोबाईल किंवा इतर ऑफिसमध्ये काम असेल तर आपण सॅनिटायझरचा यूज केला पाहिजे. त्यानंतर आपण फेस मास्क वापरलं पाहिजे. शक्यतो आयडियली N95 फेस मास्क हे वापरलं पाहिजे. इनिशियल अटेम्प्ट्स टू प्रिव्हेंट ट्रान्समिशन ऑफ द स्प्रेड. आपण काय काय केलं? आपण घरामध्ये राहिलो, स्टे होम, आपण लॉकडाऊनचा वापर केला, त्याच्यानंतर आपण सारखे हात धुण्याचा आपण भर दिला, आपण फेस मास्क वापरलं आणि सॅनिटायझेशन आपण वापरलं. आपण घरगुती उपाय काय काय केले ह्यापासून काळजी घेण्यासाठी? आपण गरम पाणी पिलो, हॉट वॉटर ड्रिंकिंग, स्टीम इनहेलेशन वाफ घेतली, व्हिटॅमिन सी किंवा फळं खाल्ली आपण म्हणजे आपली रोगप्रतिकार शक्ती चांगली राहावी म्हणून. आता होमिओपॅथीचे औषध आर्सेनिक अल्बमिन देखील आपण बऱ्याच ठिकाणी यूज केलेले. आर्सेनिक अल्बमिन 30. आयुर्वेदामध्ये देखील गुळवेल काढा दिलेला आहे, तो देखील प्रभावकारी सिद्ध झालेला आहे. आणि युनानी मेडिसिन म्हणून मालेगावचा काढा देखील आपण वापर केलेला आहे. ड्युरिंग ग्रॅज्युअल रिलीज ऑफ लॉकडाऊन, जसं जसं आपण रिलीज झालो तर आपल्याकडचे कंटेनमेंट झोन त्याच्यावरती आपण काही रिस्ट्रिक्शन्स होते, ट्रॅव्हलचे रिस्ट्रिक्शन्स होते, ते आपण थोडे थोडे शिथिल केले. त्यानंतर जे पेशंट्स अवॉइड कॉन्टॅक्ट विथ पॉझिटिव्ह पेशंट्स, आपण पॉझिटिव्ह पेशंटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलो नाही त्यांना आपण सेपरेट इन्स्टिट्यूशनल आयसोलेशन केलं. ज्या लोकांना पॉझिटिव्ह पेशंट्सला ज्या लोकांना काही त्रास होत होता त्यांना आपण हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलं, त्यांना उपचार केले आणि नंतर ज्या वेळेला त्यांना आपण घरी सोडलं तेव्हा त्यांना 14 दिवस 15 दिवस आपण होम क्वारंटाईन राहण्याचा सल्ला दिला.
त्यानंतर त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जे लोक आले पॉझिटिव्ह पेशंटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, त्या सर्वांचं आपण ट्रेसिंग केलं आणि त्या सर्वांचे आपण टेस्ट केले. अशा पद्धतीने आपण ह्या साथीच्या आजाराला आटोक्यात आणण्याचा आपण प्रयत्न केला. लेटर ॲज द लॉकडाऊन वॉज रिलीज फर्दर, जसं जसं लोकांना आपण बाहेर सोडायला अलाउड केलं त्या वेळेला आपण सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर करायला सांगितलं लोकांना. त्यानंतर त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी आपण बऱ्याच गोष्टी अवलंबल्या. त्यानंतर मॅक्झिमम टेस्टिंगवर भर देण्याचा सल्ला दिला आणि मग ज्यांना पॉझिटिव्ह असेल त्यांना आपण क्वारंटाईन केलं, ज्यांना काही त्रास होत असेल त्यांना आपण मेडिकल ट्रीटमेंट दिली. काय काय काळजी घेतली पाहिजे? आपण सेफ डिस्टन्स वापरला पाहिजे, एकामेकापासून 1 मीटर कमीत कमी अंतर राखलं पाहिजे, फेस मास्क यूज केलं पाहिजे. डॉक्टर लोकांना किंवा जे लोक जास्त हाय रिस्क मध्ये असतात, बँकेमध्ये काम करणारे लोक असतात, काउंटरवर काम करणारे लोक असतात, त्यांनी फेस शिल्डचा वापर केलेला उत्तम राहील. जर आपल्याला अचानक शिंक आली तर आपण असे आपल्या एल्बो मध्ये शिंकलं पाहिजे किंवा खोकलं पाहिजे, त्याचे ड्रॉपलेट्स असे स्प्रेड होणार नाही. आपण वारंवार आपल्या डोळ्यांना, नाकाला आणि तोंडाला हात लावला नाही पाहिजे. त्यानंतर बाहेरून ज्या वेळेला आपण घरात येतो, कुठेही गेलं बाहेरून, तर आपण आपले कपडे लगेच वॉशिंग मशीन मध्ये किंवा कपडे धुवायला द्यायला पाहिजे. बाहेर नंतर भाजीपाला ज्या वेळेला आपण आणतो, वेन यू ब्रिंग द व्हेजिटेबल्स, बाहेरून ज्या वेळेला आपण भाजीपाला घेऊन येतो त्यावेळेला आपण तो भाजीपाला चांगल्या पाण्याने धुतला पाहिजे आणि नंतर त्याला मिठाच्या पाण्यामध्ये किंवा तुरटीच्या पाण्यामध्ये किंवा व्हिनेगर सोल्युशन मध्ये आपण त्याला 10 ते 15 मिनिटं ठेवलं पाहिजे. त्यामुळे त्याच्यामधले बरेचसे जंतू हे निघून जातात. आपण स्वतः सुद्धा आंघोळ केली पाहिजे. सॅनिटायझर ग्रॉसरी अँड आयटम्स बिफोर टेकिंग इट इन होम फॉर यूज. आपण जे वापरतो, आपला मोबाईल असेल, आपला पेन असेल, आपण बाहेरून आणलेलं पॅक सामान असेल, ते सुद्धा आतमध्ये घेऊन जाण्याच्या अगोदर आपण त्याला सॅनिटाईज केलं पाहिजे. वारंवार आपल्या ज्या वस्तूंना आपला हात लागतो, आपला स्पर्श होतो, त्या गोष्टी, उदाहरणार्थ हँडल असेल, फ्रीजचा दरवाजा असेल, ह्या सगळ्या गोष्टींना आपण सॅनिटाईज केलं पाहिजे. सॅनिटाईज अँड डिसइन्फेक्ट युअर ऑफिस, क्लासरूम अँड फ्लोअर्स. आपले जे कॉम्प्युटर असेल, आपले जे टेबल खुर्ची असेल, सोफा कव्हर असेल, वर्ग असेल, तो सुद्धा आपण वारंवार स्वच्छ केला पाहिजे. फरशी असेल ती क्लीन केली पाहिजे आणि ती आपण डिसइन्फेक्ट करण्यासाठी विविध प्रकारचे फिनॉल वगैरे वापरतो. इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वेव्ह फायनली रिसाइड्स. म्हणजे सध्या आपल्या भारतामध्ये ही जी लाट होती, ही प्रथम लाट, ही अशी वर चालली होती आणि खूप सारे केसेस वाढत चालले होते. पण सध्या भारताची ही जी वेव्ह आहे ही खाली घसरत चाललेली आहे. म्हणून नंबर ऑफ केसेस कमी आणि नंबर सुद्धा कमी झाले. आता ह्या पिरियड मध्ये काय प्रिकॉशन घेतलं पाहिजे? वी शुड नॉट रिलॅक्स अँड एन्जॉय. As if we relax and do not follow the safety measures, then there can be a second exponential wave as in Europe, which is far more severe. जर आपण ह्या डिक्लाइनिंग फेजला समजलो की आता व्हायरसची साथ गेली, आता आपण एन्जॉय करू शकतो, आपण मोकळे फिरू शकतो, असं जर आपण समजलं आणि आपण लॉकडाऊनचा फॉलो केला नाही, आपण स्ट्रिक्ट मेजर्सचा फॉलो केला नाही, तर युरोपमध्ये जशी आता लाट चालू आहे तशी सेकंड लाट आपल्या भारतामध्ये देखील येऊ शकते. हे चित्र असं दाखवतंय की हे युरोपमध्ये ही जी लाट आहे ही सुरुवातीची लाट होती आणि नंतर डिक्लाइनिंग फेज मध्ये ते लोक गेलेले. त्यानंतर काही अवधी गेल्यानंतर पुन्हा त्या केसेसमध्ये वाढ दिसून आलेली. हे फ्रान्सचं चित्र आहे. डोंट बी ओव्हर कॉम्पेन्सेट बाय ड्रॉप इन कोविड-19 केसेस. युरोप इज ऑलरेडी विटनेसिंग सेकंड वेव्ह विच इज फार मोर सिव्हिअर दॅन द फर्स्ट वेव्ह. देअरफॉर फॉलो ऑल द गाईडलाईन्स विदाउट फेअर. त्यामुळे आपण सगळी काळजी घेतली पाहिजे. आपण आपली साथ कमी होत चालली आहे, रुग्णसंख्या कमी होत चालली आहे, म्हणून आपण जास्त निष्काळजी राहून चालणार. काय झालं? In a team of volunteers going around in PEP suits to spread awareness about maintaining physical distancing and wearing mask in Visakhapatnam. विशाखापट्टणम येथे लोक गर्दी करत होते, लोक मोकळे फिरत होते आणि ते मास्क पण वापरत नव्हते. त्यांच्यामध्ये जनजागृती यावी म्हणून तिथल्या काही स्वयंसेवी लोकांनी पीईपी किट घालून, फेस शिल्ड घालून लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचं हे काम केलेलं आहे. हे भारतातलं चित्र आहे. हर्ड इम्युनिटी. व्हॉट इज हर्ड इम्युनिटी?
It is a immunity acquired after most of the person in the given population becomes infected and develops antibodies so that it prevents the spread of the disease. It was thought in some countries that not imposing lockdown will expose most of the person to infection and will lead to herd immunity in that population. हर्ड इम्युनिटी म्हणजे काय, की ज्या वेळेला एखादी साथ पसरते आणि जेव्हा मॅक्झिमम लोकांमध्ये, खूप साऱ्या लोकांमध्ये त्या साथीचा प्रादुर्भाव होतो किंवा त्या लोकांमध्ये ते इन्फेक्शन पसरतं, त्यावेळेला त्या लोकांमध्ये प्रतिकार शक्ती तयार होते, त्या आजाराविरुद्ध स्पेसिफिक प्रतिकार शक्ती तयार होते आणि अशा पद्धतीने पुढचा त्याचा जो स्प्रेड आहे, प्रसार आहे, तो थांबतो. ह्याला हर्ड इम्युनिटी मानतात. काही देशांनी असा विचार केला की आपण लॉकडाऊन वापरायचं नाही, लॉकडाऊन करायचं नाही, त्यामुळे काय होईल, मॅक्झिमम लोकांना त्याचं इन्फेक्शन होईल आणि आपल्या लोकांमध्ये मग त्या हर्ड इम्युनिटी डेव्हलप होईल आणि तो साथीचा आजार पसरायचं थांबेल, असं त्या लोकांना काही कंट्रीजला वाटत होतं. पण जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितलंय की ही आयडिया सायंटिफिकली आणि इथिकली प्रॉब्लेमॅटिक आहे. म्हणजे जर तुम्ही हर्ड इम्युनिटीचा वापर करावं म्हटलं आणि जर लोकांमध्ये आपण लॉकडाऊन वापरलं नाही किंवा लोकांना फिरू दिलं, तर नंबर ऑफ केसेस खूप साऱ्या वाढल्यात विदेशामध्ये किंवा बाकीच्या देशामध्ये, इटलीमध्ये किंवा अमेरिकेमध्ये खूप साऱ्या केसेस वाढल्या. त्यांनी सुरुवातीला लॉकडाऊन यूज नाही केलं आणि मग हॉस्पिटलायझेशनची संख्या वाढली, मृत्यूचं प्रमाण देखील खूप सारं वाढलं. म्हणून जागतिक आरोग्य संघटनेने हे हर्ड इम्युनिटीमुळे तुम्ही प्रतिकारशक्ती डेव्हलप होईल आणि हर्ड इम्युनिटीचा वापर तुम्ही करा, ह्या गोष्टीला मान्यता दिली नाही. Festival seasons in India. We must take all the precautions necessary to prevent spread of COVID-19 during festival and avoid crowding. In India, if we think that COVID-19 is over, then it will be a big mistake. सध्या भारतामध्ये सणांचं वातावरण आहे. आपण बाजारामध्ये खरेदी करायला जातो किंवा उत्सव साजरे करायला एकत्र येतो. अशा वेळेला आपण क्राउडिंग करू शकतो. त्यामुळं आपल्याकडं हे साथ पसरू शकते. आपण असं जर समजलं की COVID-19 गेलेलं आहे किंवा असं काही आजार नव्हताच, तर ती आपली खूप मोठी चूक असेल. Avoid gatherings in marriages, in meetings or seminars or protests, in crowds, in market or public transport, in school and colleges, sport activity or annual functions, places of worship and festival celebration. आपण ह्या ठिकाणी मार्केट असेल किंवा शाळा असेल, कॉलेज असेल किंवा स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटी असेल, ह्यामध्ये आपण एकत्र आलं नाही पाहिजे किंवा ज्या ठिकाणी आपण वर्शिप करतो, आपण एकत्र येतो, त्या ठिकाणी सुद्धा आपण सध्या तरी एकत्र आलं नाही पाहिजे आणि उत्सव साजरी सुद्धा आपण सध्या साध्या पद्धतीने केला पाहिजे. Effect of environment. The climatic temperature is decreased in winter season. The respiratory illness are common in winter season. If we do not take care, like wearing warm clothes, hot drinks, hot water or soups, etc., then cold environmental temperature in winter can cause increase in the respiratory disease, including COVID-19. आता थंडीचे दिवस सुरू झालेले, तापमान कमी होणार आहे आणि हा आजार कमी तापमान असलेल्या देशामधूनच त्याचा प्रसार झालेला आहे. कमी तापमान ज्या वेळेला असतं तेव्हा श्वसन संस्थेशी संबंधित आजारांची संख्या वाढलेली असते. उदाहरणार्थ सर्दी, खोकला, निमोनिया, अस्थमा असे आजार ह्या काळामध्ये वाढतात. जर आपण स्वतःची काळजी घेतली नाही, गरम कपडे वापरले नाही, आपण थंड हवेपासून स्वतःचं रक्षण केलं नाही, गरम उष्ण पदार्थाचं सेवन केलं नाही, तर ह्या आजारापासून आपण इतर आजार आपल्याला होऊ शकतात आणि त्याचबरोबर COVID-19चा सुद्धा या काळामध्ये आपल्याला आजार होऊ शकतो. म्हणून या काळामध्ये देखील थंडीमध्ये आता आपण जास्त काळजी घेतली पाहिजे. What are the preventive measures? Eat healthy food, fruits, raw vegetables, cereals, pulses or proteins. Do exercise daily. Do not smoke or drink. Try to reduce your weight and blood sugar. Take your medicines regularly. Avoid air conditioners, cold drinks. Avoid ice creams and sour items. म्हणजे आपण काय काय काळजी घेतली पाहिजे? आपण चांगलं जेवलं पाहिजे, आपण फ्रुट्स खाल्ले पाहिजे, कच्चा भाजीपाला खाल्ला पाहिजे, त्यामुळे आपली रोग प्रतिकार शक्ती वाढते. सिरियल्स आणि पल्सेस, कडधान्य खाल्ले पाहिजे, आपल्याला प्रोटीन्स मिळतात त्यामध्ये. आपण नियमित व्यायाम केला पाहिजे आणि ह्या व्यायामामध्ये प्राणायाम करणं, योगासन करणं, कपालभाती इत्यादी सारखे व्यायाम केले तर रेस्पिरेटरी ट्रॅक आपला चांगला राहील, मजबूत राहील
डू नॉट स्मोक ऑर ड्रिंक. स्मोकिंगमुळे तर आपण अजून स्वतःच्या फुफ्फुसाला हानी करतो, त्याच्यामुळे स्मोकिंग केलं नाही पाहिजे. ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहोल शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट डिक्रीजेस आवर इम्युनिटी. म्हणून दारू पिली नाही पाहिजे, त्यामुळे आपलं लिव्हर प्रॉब्लेम येतो आणि मग आजार आपल्याला फाईट करायला प्रॉब्लेम. ट्राय टू रिड्यूस युअर वेट. आपलं वजन कमी केलं पाहिजे, आपल्या रक्तातली शुगर साखर कमी केली पाहिजे, मेंटेन ठेवलं पाहिजे. टेक युअर मेडिसिन्स रेग्युलरली. आपल्याला जे काही औषधं दिलेले आहेत, उदाहरणार्थ बीपीचे असेल, थायरॉइडचे असेल किंवा शुगरचे असेल, ते आपण नियमितपणे घेतले पाहिजे. थंड हवेमध्ये जाणं टाळलं पाहिजे, एअर कंडिशनरमध्ये जास्त वेळ बसणं टाळलं पाहिजे, थंड पेय पदार्थ टाळले पाहिजे, आईस्क्रीम खाणं टाळलं पाहिजे आणि आंबट पदार्थ देखील टाळले पाहिजे. ह्या सगळ्या पदार्थामुळे आपल्याला कफ, सर्दी, खोकला होऊ शकतो. हाऊ टू वेअर अ मास्क. वेअर क्लीन कॉटन डबल लेअर or triple layer mask or N95 mask daily. Properly cover your mouth and nose. Do not touch your mask frequently. Wash hands before touching your mask or face. आपण स्वच्छ कपड्याचा किंवा डबल लेअरचा किंवा ट्रिपल लेअरचा मास्क वापरला पाहिजे किंवा N95 मास्क वापरला पाहिजे. त्यामुळे आपलं नाक आणि तोंड दोन्ही व्यवस्थित झाकलं गेलं पाहिजे. आपण त्या मास्कला सारखं सारखं हात लावला नाही पाहिजे आणि आपल्याला ज्या वेळेला हात लावायचा असेल आपल्या चेहऱ्याला किंवा आपल्या मास्कला, त्यावेळेला आपण हात धुतला पाहिजे. How to wear a mask. Wearing a mask in a proper way will help to prevent the spread of COVID-19 infection. या चित्रामध्ये जे प्रथम चित्र आहे त्याने आपलं नाक आणि तोंड व्यवस्थित झाकलेलं आहे. दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ क्लोजिंग युअर माउथ अँड नोज विथ द मास्क. नाकाच्या नाकपुड्यांपेक्षा खाली घेतलं तर ही रॉंग पद्धत आहे. बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला असं पाहायला मिळतं. काही लोक बोलताना देखील मास्क नाकाच्या आणि तोंडाच्या खाली घेतात आणि मग बोलतात. त्यावेळेला ही चुकीची पद्धत आहे. टेक होम मेसेज. डू नॉट हेजिटेट टू गेट टेस्ट डन or go to doctor immediately when you get mild to moderate symptoms. This is a curable disease if treatment is started in time. Take all precautions till vaccine or medicine is not available. सध्या आपण काय घेऊन जायला पाहिजे संदेश, की आपण थोडा जरी सौम्य प्रकारचा आजार आला, ताप आला, अंगदुखी वाटली, तर आपण लगेच डॉक्टरकडे गेलं पाहिजे, आपण टेस्ट करून घेतले पाहिजे. माइल्ड टू मॉडरेट सिम्पटम्स असतानाच आपण स्वतःची टेस्ट केली पाहिजे. जर हा वेळीच आपण त्याचं निदान केलं आणि उपचार सुरू केले तर हा आजार निश्चितपणे बरा होऊ शकतो. टेक ऑल प्रिकॉशन्स. आपण सर्व काळजी घेतली पाहिजे जोपर्यंत आपल्याला ह्या आजारावरती काही औषध किंवा ह्या आजारावरती लस जोपर्यंत उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत आपण सगळी काळजी घेतली पाहिजे. दुसरं असं, द वॉर अगेन्स्ट COVID-19 पॅन्डेमिक इज नॉट ओव्हर येट. सेकंड फेज मे राईज इफ वी डू नॉट टेक द प्रिकॉशन्स इन डिक्लाइनिंग फेज. COVID-19 vaccine is under human trials and time for its launch is uncertain. Social distancing, face mask, hand washing and other safety measures is the only way for prevention and precaution. हे जे आपलं युद्ध चालू आहे ह्या आजारावरती, ह्या साथीवरती लढण्याचं, ते अजून संपलेलं नाहीये. त्यामुळे आपण निश्चितपणे सगळी काळजी घेतली पाहिजे. सेकंड लाट जर आली तर ही फार भयानक आणि मोठ्या प्रमाणात असते. म्हणून सेकंड लाट येऊ नये म्हणून आपण सर्व काळजी घेतली पाहिजे या डिक्लाइनिंग फेजमध्ये. COVID-19ची व्हॅक्सिन आता ह्युमन ट्रायल्स मध्ये म्हणजे थर्ड फेज मध्ये आहे आणि अजून त्याला किती वेळ लागेल हे आपण निश्चित सांगू शकत नाही. त्यामुळे सध्या तरी आपण सोशल डिस्टन्सिंग, फेस मास्क, फ्रिक्वेंटली हँड वॉश अँड अदर सेफ्टी मेजर्स एवढेच सध्या आपण स्वतःची काळजी आणि इतरांची काळजी घेतली पाहिजे आणि ह्या आजाराची साथ आपण आटोक्यात ठेवली पाहिजे. धन्यवाद. हॅलो. हॅलो. हा सर. सरांनी अतिशय सोप्या शब्दात आपल्या सर्वांना माहिती दिलेली आहे. सरांना 2 क्वेश्चन आलेले आहे माझ्याकडे रायटिंग मध्ये. फक्त 2 क्वेश्चन सरांना सांगतो आणि त्यानंतर फिरोज सर आभार मानतील. सायगावकर सर, आवाज येतोय माझा? येस येस. 2 क्वेश्चन माझ्याकडे ऑडियन्स मधून आलेले आहे सर. पहिला क्वेश्चन आहे की आपण आपले गेल्या 5 ते 6 महिन्याच्या कालावधीत काही कोविड सेंटर मध्ये काम केलंय आपण.
आणि समाजामध्ये कोविड बाबत नुसतं शब्द ऐकला तरी भीती वाटते किंवा घरात एखादा पेशंट आला तरी भीती वाटते. अशा काळामध्ये तुम्ही अहमदनगर मध्ये सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये काम केलं सर, गेले रात्रंदिवस, आणि तुम्ही मध्ये होता म्हणून आम्ही वाचलो. असा एक प्रश्न आहे सर, की आपले काही अनुभव आपल्याला शेअर करावे. आणि दुसरा क्वेश्चन आहे सर ऑडियन्स मधून, दुसरा एक क्वेश्चन आहे की नोव्हेंबर मध्ये युजीसीच्या गाईडलाईन नुसार शाळा महाविद्यालय सुरू करण्याच्या विचारात शासन आहे. तर महाविद्यालयामध्ये या कोरोना 19च्या काळामध्ये कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजे, कोणती काळजी घेतली पाहिजे याविषयी थोडंसं आम्हाला सांगावं. आमच्याकडे ग्रंथालय आहेत, प्रशासन बिल्डिंग आहे जिथं क्राऊड एरिया असतो, डिपार्टमेंट्स आहेत. अशा सर्व ठिकाणी ऑडियन्स मधून याबाबत प्रश्न आलेला आहे. तर याबाबत आम्हा सर्वांना आपण मार्गदर्शन करावं. धन्यवाद सर. सुरुवातीला आम्ही ज्यावेळेस सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये काम करत आहोत तर आम्हाला सुद्धा या आजारावरती भीती वाटत होती, परंतु हळूहळू जसे जसे आम्ही रुग्ण हाताळायला लागलो आणि त्यातले रुग्ण बरे व्हायला लागले तर आमच्या मनामधली भीती गेली. त्यानंतर आम्ही सगळे सेफ्टी प्रिकॉशन्स, पीपी किट वापरणं, ग्लोव्ज, त्याच्यानंतर फेस मास्क, शिल्ड, या सगळ्या गोष्टी आम्ही वापरायला लागलो. आणि त्यामुळे आम्ही सुरुवातीला काही औषधं, सुरुवातीला साधे जे औषधे अवेलेबल होते त्या औषधावर आम्ही पेशंटला बरं केलं. नंतर इफेक्टिव्ह औषधं आपल्याला उपलब्ध झाली. मी एक उदाहरण देईन की माझ्याकडे पेशंट सिरियस म्हणून आलं होतं आणि त्याचा जो HRCTचा रिपोर्ट आहे तो 21 पर्यंत गेला होता. 25 हा मॅक्झिमम असतो स्कोर आणि त्याचा 21 पर्यंत स्कोर गेला होता. त्या पेशंटचं वय 47 इयर्स आहे, फिमेल पेशंट होती, ती माझ्या परिचयातली होते आणि त्यांच्यामध्ये खूप त्यांना दम आणि खोकला लागत होता. त्यावेळेला जेव्हा ते आले त्यावेळेला त्यांच्या हातापायावर पण सूज होती, त्यांचं रक्ताची शुगर वाढलेली होती आणि त्यांना थायरॉइडचा पण आजार होता. ज्या वेळेला आम्ही त्यांना ऍडमिट केलं त्याच पहिल्याच वेळेस आम्ही नातेवाईकांना सांगितलं की आम्ही गॅरंटी देत नाही पेशंटला, आपण फक्त प्रयत्न करू. पण सदैवाने असं झालं की त्या पेशंटला आम्ही अँटीबायोटिक्स सुरू केले, अँटीव्हायरल ड्रग सुरू केले. दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी त्याच्यामध्ये चांगला रिस्पॉन्स दिसायला लागला, ऑक्सिजन लावायला लागलं. सुदैवाने त्याला व्हेंटिलेटर लावायची गरज नाही पडली, नुसत्या ऑक्सिजनवर, आणि त्याच्यावर देखील तो बरा झाला. ही केस आमच्यासाठी खूप प्रेरणादायी होती, माझ्यासाठी तरी खूप प्रेरणादायी होती. आणि तिथून पुढे मग आम्ही जास्त लोकांना मग आम्ही आमच्यात होप वाढले आणि आम्ही बऱ्याच लोकांना ट्रीट करायला लागलो. प्रॉब्लेम असा झाला की ज्या लोकांना ऑलरेडी डॅमेज लंग्स म्हणून आले पेरिफेरीमधून आणि त्यांच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स होते किंवा त्यांना आम्ही वाचू शकलो नाही. काही लोकांना ज्यांच्यामध्ये डायबिटीज आहे, ओल्ड एज आहे, प्रतिकारशक्ती कमी असेल, कुठल्या कारणाने अशक्तपणा असेल, आधीच लंग डॅमेज झालेले असतील किंवा ज्यांना आधीच दमा, अस्थमा असे काही आजार असतील, त्या लोकांना वाचवणं खूप कठीण गेलं. त्यांना नंतर आम्ही व्हेंटिलेटर लावावं लागतं, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, अजून बाकीचे बरेच औषध उपचार करावे लागतात, सारखं लक्ष द्यावं लागतं, सॅच्युरेशन बघावं लागतं. आणि हे सगळं चालू असताना देखील सिव्हिल हॉस्पिटलच्या कुठल्याही डॉक्टरांनी याच्यामध्ये कमी पडले नाही. आम्ही सगळे अहोरात्र तिथे काम करत होतो, आमची सगळी टीम काम करत होती. कोविड पॉझिटिव्ह पेशंटची डिलिव्हरी सुद्धा केलेली आहे. त्याच्यामध्ये सुदैवाने ते बाळ वाचले, पण ते आईला आम्हाला वाचवता आलं नाही. दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी आई सिरियस झाली आणि आईला आम्हाला वाचवता आलं. म्हणजे असे खूप सारे उदाहरण आहेत की ज्याच्यामध्ये सिव्हिल हॉस्पिटल सुरुवातीला तेवढं एकमेव हॉस्पिटल होतं, नंतर खाजगी दवाखान्यांमध्ये पेशंटची संख्या जायला लागली. त्यांनी ते स्वतः, ते पण आधी सुरुवातीला घाबरायला लागले, नंतर त्यांनी सुद्धा ते सुरू केलं. जेव्हा सिव्हिलमध्ये त्यांना कंपल्सरी केलं, खाजगी डॉक्टर जेव्हा आमच्या सिव्हिलमध्ये येऊन सेवा द्यायला लागले तेव्हा त्यांना सुद्धा कळलं की पेशंट वाचला जाऊ शकतो आणि म्हणून त्यांनी सुद्धा नंतर त्यांचे प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये पेशंट ऍडमिट करायला सुरू केलं आणि आता बऱ्याच ठिकाणी प्रायव्हेटमध्ये देखील यावर चांगल्या पद्धतीने उपचार होत आहेत. दुसरं प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की काय काळजी घेतली पाहिजे. आता महाविद्यालय सुरू करायचा जर विचार केला तर याच्यामध्ये असं आहे की प्रत्येकाने मास्क वापरलं पाहिजे. प्रत्येकाने, आपण जेव्हा रांग लावतो तेव्हा रांग लावताना सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो केलं पाहिजे. काही तुम्ही सिरियल नंबर द्या की ह्या नंबर पासून ह्या नंबर पर्यंतच मुलांना घेतलं जाईल किंवा आज एवढ्या मुलांनाच आपण घेतलं जाईल किंवा 25 मुलं. त्याच्यात अंतर ठेवा की सकाळची बॅच, संध्याकाळची बॅच. शाळेमध्ये देखील तुम्ही क्लास जर घेत असेल तर क्लासमध्ये देखील आपल्याला एक्स्ट्रा एफर्ट्स घ्यावे लागतील, 2-2 क्लास घ्यावे लागतील. सकाळच्या बॅचमध्ये मुलं अंतर ठेवून बसतील, दुसऱ्या बॅचमध्ये पण मुलं अंतर ठेवून बसतील. आपल्याला रिपीट करावं लागेल सेशन.
अशा पद्धतीने मुलांना सगळ्यात मेन काय आहे तर त्यांचं तापमान बघितलं पाहिजे. ज्या व्यक्तीचं तापमान 98च्या पुढं असेल, 99, 100 असं असेल, त्या व्यक्तीला आपण आतमध्ये प्रवेश दिला नाही पाहिजे. त्याला लगेच वैद्यकीय सल्ला घेण्यासाठी आपण पाठवलं पाहिजे. आणि अशा व्यक्ती जो ताप असेल त्यांनी नंतर कोरोनाची टेस्ट घेतली पाहिजे स्वतःची. ज्या लोकांना काहीच त्रास नाही, सर्दी, ताप, खोकला नाही, ज्यांना खोकला पण नाही, सर्दी नाही, फिवर नाही, टेम्परेचर नाही, अशांना तुम्ही ऑक्सिजन सॅच्युरेशनच्या वर जास्त लक्ष देऊ नका. कारण ऑक्सिजन सॅच्युरेशन खूप कमी झालं मग तुम्ही त्यावेळेला पेशंट गंभीर झालेला असतो. त्याच्यामुळे ऑक्सिजन सॅच्युरेशनचं महत्व नाहीये. मेन तुमचं टेम्परेचर जास्त महत्वाचं आहे. म्हणून प्रत्येकाचं टेम्परेचर घेतलं पाहिजे. हँड वॉशिंग जागोजागी आपण ठेवलं पाहिजे. आपण आपल्या पेपर्सला यांना हात लावतो त्यावेळेला वारंवार आपल्याला हात धुण्याची सोय सुद्धा उपलब्ध करून दिली पाहिजे किंवा सॅनिटायझरची सोय उपलब्ध करून दिली पाहिजे. अशी जर आपण काळजी घेतली तर आपण निश्चितपणे कॉलेजेस, महाविद्यालयामध्ये देखील आपण सुरू करू शकतो प्रयोग. येस. मला ऑडियन्सला विनंती आहे की आपण 1-2 क्वेश्चन असतील तर सरांना विचारावे. सर्व सहभागी सदस्यांना विनंती आहे की आपले जर काही क्वेश्चन असतील, डाऊट असतील तर आपण सरांना विचारावे. फिरोज सर. येस सर. फिरोज शेख सर. हॅलो, आवाज येतो का? येस सर. येस येस. आज अंतर्गत गुणवत्ता सुधार विभाग, उन्नत भारत अभियान आणि गांधी अध्ययन केंद्र यांच्या मार्फत आयोजित केलेल्या या 2 दिवसीय वेबिनारच्या पहिल्या दिवशी मी आभार प्रदर्शन करण्यासाठी आपल्या समोर उपस्थित आहे. आज आपल्याला करोना साथ आणि शांती, आरोग्य सुरक्षा व विकास या विषयावर च्या वेबिनारला मार्गदर्शन करण्यासाठी लाभलेले प्रसाद सायगावकर सर, वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय यांनी आपल्याला करोना साथ, वैद्यकीय दृष्टिकोन आणि प्रतिबंधात्मक उपाय या विषयावर अतिशय विस्तृत अशी माहिती दिली. त्याबद्दल सरांचं मी IQSC, उन्नत भारत अभियान, गांधी अध्ययन केंद्र आणि अहमदनगर महाविद्यालय यांच्या वतीने आभार मानतो. सर, आपलं सहकार्य या करोनाच्या साथीच्या काळामध्ये आमच्या महाविद्यालयाला, आमच्या विद्यार्थ्यांना असंच मिळत राहील या निमित्तानं ही अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा जे सर्व सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी आणि वरिष्ठ प्राध्यापक सहभागी झाले त्यांचं सगळ्यांचा आभार मानतो. आणि आजच्या दिवसाचं हे द्वितीय सेशन आणि पहिलं सेशन दोन्ही सेशन असे चांगल्या पद्धतीने संपन्न झाले त्याबद्दल या सर्व कमिटीचे आभार मानतो आणि पुढील सूत्रे नामदेव सर यांच्याकडे सोपवतो. धन्यवाद. उद्या आपण बरोबर 2च ऑडियन्सला, सर्व पार्टिसिपंटला विनंती आहे. उद्या आपण बरोबर 10 वाजता डॉक्टर रिचा शर्मा मॅडम यांचं मार्गदर्शन आपल्याला होईल आणि त्यानंतर स्ट्रेस मॅनेजमेंटवर डॉक्टर बेदरकर सर यांचं मार्गदर्शन होईल. तर आपण पुन्हा एकदा उद्याच्या सेशन मध्ये भेटूया. आज पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार मानतो आणि आजचा एक दिवस आज आपला संपलेला आहे असं मी जाहीर करून थांबतो. जय हिंद.